हालेलुया हालेलुया। गंगापुर में हवा लग गया है, नहीं मालूम कहाँ का लगा है, बट अच्छा हवा नहीं लगा है। सब बड़े सुस्त है कि पुराना गंगापुर कहाँ गया। गंगापुर बोलो हालेलुया। चूहा आता है तो शेर डर जाता है। बाप बैठा है इधर, डरने के लिए क्यों डरना है। कुछ परिस्थिति आते जाते आएगा जाएगा, परमेश्वर का वचन अटेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया है, परमेश्वर ने एक संदेश दिया। बोलो परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया है। बच्चे लोग ऐसे घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अगर आप विश्वास करेंगे कुछ समय में परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। 2025 में हम बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन हालेलुया। એમ હૃદય પર હાથ મૂકીને કહો, પ્રભુ કંઈક મોટા કરવા જઈ રહ્યો છે, પ્રભુ મને આત્માથી અડકવા જઈ રહ્યો છે। વિશ્વાસ કરો છો? હું જલ્દી જઈશ કેમ કે મારે પાછા સુરતમાં પહોંચવાનું છે, ત્યાં પણ એક મારું સેવા છે, પરંતુ વિશ્વાસ કરું છું પ્રભુનું જે કામ છે પ્રભુ અહીંયા કરવા જઈ રહ્યો છે। આજે મેં તમારે મધ્યમાં એક સમસ્યા વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, એક प्रॉब्लम। कितने लोग के जिनमें प्रॉब्लम आता है, कितने लोग के जिनमें प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सबके जेल में प्रॉब्लम आ गया। तो आज एक मोटा समस्या विषय આપણે વાત કરીશું, પછી બીજું मैं તમને કહીશ એ સમસ્યાનું જડ શું છે, उसका कारण क्या है, वो समस्या क्यों हुआ। ત્રીજું मैं તમને બતાવીશ એ સમસ્યાનું સોલ્યુશન શું છે। તો આ બાઇબલમાંથી આપણે એક સમસ્યા જોવા જઈ રહ્યા છે, પણ જેટલા મારા ને તમારા જન્મમાં જે સમસ્યા છે ये दरेक समस्या पर आज ये सिद्धांतों जो है लागू थवा जई रह्यो छे। अब हम जल्दी परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम न्यायों की पुस्तक निकालेंगे। न्यायों की पुस्तक काढ़ीशो ने हूँ विश्वास करूँ छूँ प्रभुनी आत्मा तमारी साथे बात करशे। न्यायों पुस्तक अने आपणुं ध्यान जे छे एनो 6ठो अध्याय में आपणे लावीशुं अने एना अंदर एक व्यक्ति विषे लखवामां आव्युं छे अने व्यक्तिनुं नाम छे गिदियोन। शुं छे व्यक्तिनुं नाम? કેટલા લોકોએ પહેલા ગિદિયોનનું જીવન કથા વાંચ્યું છે? હાલેલુયા। ગિદિયોન સાંભળ્યું છે? હા કે ના? હા સાંભળ્યા હોય તો પહેલા હાથ ઉપર કરો। ઓકે વેરી गुड। પણ ઘણા લોકો છે તમે જાણતા નથી, પરંતુ ચલો विश्वास करते प्रभु का वचन आपके साथ बात करेगा। कोई मुझे बाइबल पढ़ने में भी मदद करेंगे? पढ़ रहे? ओके गुड। चलो गिदियोनના વિશે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે અને બહુ મોટું સમસ્યા છે। સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું કે પ્રોબ્લેમ શું છે, प्रॉब्लम शू थई रह्यु छे ए आपणे जोईशुं। 6ठो अध्याय न्यायाधीशनो पुस्तक न्यायों की किताब 6ठा अध्याय एनो बीजो कलम आपणे वांचीशुं। बीजो कलममां शुं लखेलुं छे? अने मिद्याननो हाथ इजरायल उपर प्रबळ थयो। हाँ। अने मिद्यानीओने लीधे इजरायल पुत्रे पोताने सारू पर्वतोमां कोतरो गुफाओ तथा गढ़ो बनाव्या। अने एम बनतुं के इजरायलीओ वावणी करता त्यारे मिद्यानीओ अमालेकीओ तथा पूर्व दिशाना लोको चढ़ी आवता, एटले तेओ तेओनी सामे चढ़ी आवता। तेओ तेओनी सामे सावणी करीने ठेठ गाझा सुधी जमीनना पाकनो नाश करता ने इजरायल पासे अन्न गेटू बळद के गधेडू एवुं कंई पण रहेवा देता नहीं, केम के तेओ पोताना ढोर तथा तंबो लईने चढ़ी आवता। तेओ तीडनी माफक संख्याबंध आवता। तेओ तथा तेओना ऊंटो अगणित हता अने देशने उज्जड करवाने तेओ तेमां पेसता। अने मिद्यानीओना कारणथी इजरायल बहु कंगाल अवस्थामां आवी पड्या। मिद्यानीओना कारणथी इजरायल बहु कंगाल अवस्थामां आवी पड्या। अने અત્યારે અહીંયા શું થાય છે? ઇઝરાયેલી લોકોનું હાલત કેવું છે? બોલો જોરથી બોલો, કેવું છે? આપણે વાતો કરવા જઈ રહ્યા છે, કેવું છે? कंगाल। कंगाल है ना? क्या हमें से यहाँ पे कोई कंगाल है जिसके बैंक अकाउंट में 5,000 के नीचे है? वो आर्थिक कंगाली है, परंतु उससे भी भयंकर कंगाली होगा आत्मिक कंगाली। અને અહીંયા ઇઝરાયેલીઓની હાલત કેવું છે? કંગાલ। અને કંગાલ લખેલું છે કે બહુ કંગાલ? बहुत कंगाल की हालत में। કેમ શું થઈ રહ્યું હતું? ઇઝરાયેલના લોકો જ્યારે રહેતા હતા એમના વિરોધી, બોલો મિદ્યાની, है ना? मिद्यानी प्रभुना वचन में लखेलुं छे मिद्यानी। अने एमनी साथे बीजा कोण आवता हता? त्यां शुं लखेलुं छे? अमालेकीओ। बोलो अमालेकीओ। अने पूर्वना लोको। કેટલા લોકો છે વિરોધમાં? મિદ્યાની, બીજા
અમાલેકી પૂર્વના લોકો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ભારતના દુશ્મન કોણ કોણ છે? કયા દેશ છે? પાકિસ્તાની, ચીની, બાંગ્લાદેશી. આ ત્રણો એક સાથે મળી જાય તો ભારતની હાલ સમજી ગયા? ઇઝરાયલનું હાલત કઈ આવું જ હતું. અને શું થઈ ગયું? ત્યાં આ ત્રણો જૂથો એકસાથ આવતા હતા. અને કેવી રીતે આવતા હતા? એકલા આવતા હતા નહીં. શું લખેલું છે? હા, ઘેટું લઈને, પોતાના ઊંટો લઈને, અને કેટલા? સંખ્યાબંધ, મતલબ અસંખ્ય. અને એ લોકો શું કરતા હતા આવીને? અને ક્યારે આવતા હતા? કયા સિઝનમાં આવતા હતા? શું ધ્યાનથી વાંચ્યું? હા, વાવણીના સમયમાં આવે છે. ક્યારે આવે છે? જ્યારે તમે નાખો છો એને શું કહો છો? સોઈંગ. બીજ બોને કા સમય કો ક્યાં બોલતે? વાવણી. અને આ લોકો વાવણીના સમયમાં આવે છે. जब फसल कटने वाला होता है वैसे समय में इन लोग आते हैं. વાવણીના સમયમાં આવીએ છે. અને શું કરે છે? इजराइल ना जेटला ढोर डाकर संपत्ति. वहां पे देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है? स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि चौथे आयत में परमेश्वर તેઓની સામે છાવણી કરી છેક ગાઝા સુધી જમીનની ઉપજોને શું કરી દેતા હતા? નાશ કરી દેતા હતા. એવો ઇઝરાયલના અન્ન, ઘેટું, બળદ અથવા ગધેડું એવું કંઈ પણ રહેવા દેતું. વિચાર કરો, તમારા ગામના વિરોધી, એમ શત્રુ લોકો આવે, એમ અસંખ્ય તમારા ઘરના અંદર કોઠા છે, ભરેલા છે, તમારા ગોશાળા જે છે એમાં ઘણા બધા ગાય, ભેંસ, બકરી બધું ભરેલું છે. પરંતુ આ લોકો એમ મોટા ટોળા બનીને આવે. અને જ્યારે ટોળા નીકળી જાય, તમારું ઘર ખાલી, કોઠા, ગોશાળા, તમારા ઘરમાં જેટલા પણ લાઈટ, પંખા, ફ્રીજ બધું, કદાચ નળિયા પણ, કદાચ એ થાંભલા પણ. સારું લાગે છે? આવું જ એક હાલત હતું. કોનું? ઇઝરાયલનું. બહુ કંગાલી. और प्रॉब्लम यही है. क्या प्रॉब्लम है? ये 3 लोग प्रॉब्लम है, 3 जुट प्रॉब्लम है. इनका आना प्रॉब्लम. इन लोग आते हैं और सफाई करके चले जाते. क्या करके चले जाते? कितने लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव हुआ है? अभी गई काले हूँ एक मारवाड़ी भाईनी સાથે વાતો. 1.5 લાખ પગાર છે, 1.5 લાખ. પણ ટાઇટસભાઈ કઈ રહેતું જ નથી. મેં બોલે ભાઈ ક્યાં જાય છે? બધું સફાઈ થઈ જાય છે. घर में शांति नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है. कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति होता है कि नहीं होता है? समस्या, बहुत बड़ा समस्या. પણ આનું પ્રોબ્લેમ આપણે જોઈ ગયા. આનું મૂળ કારણ શું છે? આ કેમ થયું એ આપણે જોઈશું. 6ઠો અધ્યાય એનો પહેલો કલમમાં છો, ત્યાં પ્રભુના વચનમાં શું લખેલું છે? ઇઝરાયલ પુત્રોએ ફરીથી યહોવાની દૃષ્ટિમાં જે ભૂંડું હતું તે કર્યું. હા, કેમ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે? કેમ કે ઇઝરાયલ પુત્રો જેવો યહોવાની દૃષ્ટિમાં જે ભૂંડું હતું તે કર્યું. અને પછી શું થયું? અને 7 વર્ષ લગી યહોવાએ તેઓને મિદ્યાનના હાથમાં સોંપ્યા. હા, કોણે સોંપ્યા મિદ્યાનના હાથમાં? પહેલા કોના હાથમાં હતા? યહોવાના હાથમાં. યહોવાના હાથમાં રહીને એવો શું કરી રહ્યા હતા? યહોવાની દૃષ્ટિમાં સારા કરી રહ્યા હતા. એવું લખ્યું છે? શું કરી રહ્યા હતા? ભૂંડું કરી રહ્યા હતા. અને કોની આંખોની સામે ભૂંડું કરતા હતા? હા, જે આંખ દેખાતું. કેટલા લોકો યહોવાનું આંખ જોયું છે? પણ એ આંખ દરેક જગ્યામાં છે. પાસ્ટરની સામે સારું રહેવું સહેલું છે. પપ્પા મમ્મીની આંખોની સામે સારું રહેવું સહેલું. પણ યહોવાની દૃષ્ટિની આગળ એવો શું કરી રહ્યા હતા? ભૂંડું કરી રહ્યા હતા. તો યહોવા શું કરે છે? હાથમાંથી ઉચકીને એડ્રેસ ચેન્જ હો ગયા હૈ. ક્યાં ચેન્જ હો ગયા હૈ? અરે જોરથી બોલો. શું ચેન્જ થઈ ગયું છે? સરનામું ચેન્જ થઈ ગયું છે. પહેલા સરનામું શું હતું? યહોવાના હાથમાં. અને અત્યારે કોના હાથમાં? શત્રુઓના હાથમાં. પ્રોબ્લેમનું મેઇન મૂળ કારણ તમે સમજી ગયા શું છે? કેમ? કેમ કે એવો યહોવાની આંખોની સામે શું કરતા હતા? જે કેટલા લોકો ઈચ્છા રાખે છે કે પ્રભુ આજે મારું એડ્રેસ ચેન્જ થવું જોઈએ. मैं हाथ ऊपर मत करना. एक तो आपको इधर से उधर आना पड़ेगा.
अगर आप शैतान के हाथे में हैं, अगर आप प्रभु के हाथों में, तो अपने आप को तपास करो कि कहीं प्रभु उठा के डालने का टाइम तो नहीं आ गया. એમ ઉચકીને થોડુંક પ્રોબ્લેમ વધી જાય તો સમજી જાઓ ભાઈ પ્રભુ હાથ છોડે, रुको रुको रुको, क्षमा करो, नहीं अब से नहीं होगा. कहीं भी गिरे सही है, परमेश्वर के हाथ में गिरना सबसे भला है. क्या हालेलुया बोल सकते हैं? तो પ્રોબ્લેમ શું હતું? મિદ્યાની અમાલેકી પૂર્વી લોકો એક સાથે મળીને શું કરી રહ્યા હતા? ચઢાઈ કરી રહ્યા હતા, સફાઈ કંગાલ બનાવી દીધું. એનું કારણ શું હતું? યહોવાની આંખોની સામે શું કરી રહ્યા હતા? ભૂંડું કરી રહ્યા હતા. બીજું કારણ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં પ્રભુનું વચન શું કહે છે? આપણે પહેલા અધ્યાય જ્યારે આપણે કાઢીએ છીએ ત્યાં પ્રભુનું વચન જ્યારે આપણે નીચે વાંચો ત્યાં પ્રભુનું વચન શું કહે છે? એનો 24મો કલમ, 28મો કલમ, 28મો કલમ વાંચીએ. હા, પણ ઇઝરાયેલીઓ બળવાન થયા ત્યારે હા, એમ થયું કે હા, તેઓએ કનાનીઓ પર વેઠ નાખી. 28 છઠ્ઠો અધ્યાય એનો 28, છઠ્ઠો અધ્યાય એનો 28મો કલમ, સોરી, સેમ અધ્યાય. નગરના માણસ મળસ્કે ઉઠ્યા હા, તો જુઓ, હમ, બાલની યજ્ઞવેદી તોડી પાડેલી હતી હા, ને તેની પાસેની અસેરા મૂર્તિને હમ, કાપી નાખેલી હતી. હાલેલુયા. અહીંયા શું તોડી પાડવામાં આવ્યું છે? બાલની વેદી, યજ્ઞ વેદી અને અશેરાનું મૂર્તિને મૂર્તિઓ. કોણ તોડી પાડે છે? ત્યાં પ્રભુનું વચન સ્પષ્ટ બતાવે છે. કોણે તોડી પાડ્યું છે? ગિદિયોને તોડી પાડ્યું છે. આપણે જ્યારે ઉપર વાંચીએ છીએ ત્યારે ત્યાં લખેલું છે, પ્રભુનું વચન સ્પષ્ટ શું કહે છે? ગિદિયોન પોતાના પિતાએ જે બનાવ્યું છે એ જ યજ્ઞ વેદીને, એ જ અશેરાના વેદીઓને શું કરે છે? તોડી પાડે છે. 25મો કલમ વાંચો. તે જ રાત્રે એમ થયું કે હા, યહોવાએ તેને કહ્યું, હમ, તારા બાપનો બળદ હમ, ને 7 વર્ષનો બીજો એક બળદ લે હમ. અને તારા બાપની બાલની જે યજ્ઞવેદી, હા, તારા બાપની બાલની જે બાલની યજ્ઞવેદી, જે યજ્ઞવેદી. કોના બાપની? ગિદિયોન. ગિદિયોનના પપ્પા કોણ છે? એ લોકો બધા ઇઝરાયલમાં રહેતા છે, ઇઝરાયલીઓ છે, પરંતુ વેદી કોના છે? ઓ, આગળ શું લખેલું છે? તે તોડી પાડ હા, ને તેની પાસેની અસેરા મૂર્તિ કાપી નાખ. ઓ, પ્રોબ્લેમનો બીજો કારણ આપણે પહેલા જોઈ ગયા કે દેવની નજરમાં જે ભૂંડું હતું એ કરી રહ્યા હતા, શું હતું? એવું દેવને છોડીને કયા વેદી સ્થાપિત કર્યું છે? બોલો, બાલની વેદી, અશેરાનો સ્તંભ સ્થાપિત કર્યો છે. बाल देवता गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये वो देवता जो मेघ को बरसाता है, वो देवता जो बारिश को लेकर आता है. ઇઝરાયલના જેટલા લોકો હતા એ લોકો ખેડૂતો હતા, અને ખેડૂતોને સૌથી અગત્યનું બાબત શું છે? વરસાદ. વરસાદ ના હોય તો ખેડૂત હાય મુશ્કેલ હો જાયગા. એટલા માટે એવું જ્યારે જોઈ રહ્યા હતા, આજુબાજુમાં જેટલા લોકો વિદેશી લોકો છે એ લોકો દરેક લોકોએ વેદી તૈયાર કર્યું છે. બોલો, વેદી તૈયાર કર્યું છે. અને એ વેदी कौन હતું? बाल देवता. बाल का जब आप फोटो देखेंगे गूगल में जाके देखना, इमना हाथ में ऐसा एक ये है जो बिजली देखा है कि नहीं? बिजली का एक साइन है, वो बिजली को लेकर खड़ा है. वो ये बताता है कि वो बिजली को लेकर आता है, बारिश को लेकर आता है. और अशेरा देवता जो है वो फर्टिलिटी को और भी ज़्यादा, प्रजनन, खेत में हो या जीवन के हर एक बात में अशेरा को लोग वहाँ पे आराधना करते थे, पूछते थे. इजरायली लोगों ने क्या कर दिया? यहोवा की वेदी को निकाल कर कौन सा वेदी बिठा दिया है? बालना अने. મારા વાલાઓ, 2024ના અંતિમ દિવસે મેં તમને પૂછવા માંગુ છું, તમારા પરિવારની અંદર, તમારા વ્યક્તિગત જીવનમાં કયા વેદી આજે છે? દેવની વેદી છે? શું દુનિયાદારી બાબતો આપણા ઘરના અંદર પ્રવેશ થઈ ગયા છે? દેવને જોતા જ નથી. દેવના નજર ક્યાં છે? દેવ મારા વિશે શું વિચારે છે કઈ ખબર નથી. દુનિયામાં જે લોકો કરી રહ્યા છે, ચાલો આપણે પણ એ જ કરીએ. અને બાલના વેદી, अशेरानो स्तंभ प्रभुना लोकोना घर घरे, हाई प्लेसेस, इजराइल के ऊंचे स्थानों में कौन सा वेदी है? बाल का वेदी है ना. एलिया के समय भी वही था ना, है ना. एलिया के समय भी वही था. और ये एक नहीं, हर बार उस प्रांत में, मिडिल ईस्ट के पूरे इतिहास में बोलो, पूरा मेन देवता वो था. प्रभु के लोग यहोवा को भूलकर ये वेदियों को बनाने लग गए.
આજે પોતાનું જીવનને આપણે ચકાસણી કરવી જોઈએ કે આજે શું મારા હૃદયમાં પ્રભુને છોડીને હું કોઈ બીજા વેદીને બનાવી રાખ્યું છે? અને જે એ હોય તો હું તમને કહીશ, એ દેવના નજરમાં દુષ્ટ છે. અને જો દેવના નજરમાં તમે વારંવાર દુષ્ટતા કરતા જશો, દેવ ચોક્કસ પોતાના હાથમાંથી તમને કાઢીને शत्रुओं हाथ में आपी देसे. શું તમે सीखी રહ્યા છો? कहीं मैं थोड़ा धीमे बोल रहा ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो. ये साल का शायद अंतिम संदेश है. मैं विश्वास करता प्रभु के दास आएंगे और भी सेवा करेंगे, बट परमेश्वर के हाथ में आपसे बात कर रहा है. क्या हम परमेश्वर की नजर में कुछ बुरा कर रहे हैं? पास्टर के नजर में नहीं, वडील के नजर में नहीं, नहीं, परमेश्वर देख रहा है. जब सब लाइट बंद हो जाता है उसकी आंखों से दिखता है. जब आपको लगता है मैं जंगल में अकेला हूं, वो आपको देख रहा है और वो बाहर नहीं देखता है, वो अंदर देखता है. प्रियो, अगर आपको लग रहा है मेरे 2024 के अंत में सच में मैं कहीं कंगाली में हूं, हाँ घर पे पैसा होगा, नौकरी धंधा सब सही है, क्या अंदर भरपूरी है या फिर अंदर कंगाली है? क्या आपको लग रहा है सच में मेरा परमेश्वर के साथ का कनेक्शन कमजोर हो गया है? तो पवित्र आत्मा कलीसिया से ये कहना चाहता है, आपका काम है कि रूट को समझना, इसका जड़ क्या है. जड़ मैंने दो बात बताया. एक, जे देवना नजर में भूंडा छे ए करवू न जोईए, अने ज्यां देवनी यहोवानी वेदी छे ए जग्यामां बीजू कोई वेदी न होवू. શું તમે સમજો છો? હાલેલુયા. તો પ્રોબ્લેમ શીખી ગયા. પ્રોબ્લેમના જડ છે શું શીખી ગયા? શીખી ગયા કે નહીં શીખી ગયા? તો આનું સોલ્યુશન શું છે એ આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. આવો આપણે પ્રભુના વચન કાઢીશું. અને ત્યાં આ બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ છે. આ સમસ્યાની સામે પ્રભુના વચન જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, એક બહુ અદ્ભુત સવાલ ત્યાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. પરંતુ છઠ્ઠો કલમમાં વાંચો, આ દરેકની વચ્ચે એક અદ્ભુત બાબત ઘટના ઘટે છે. અને મેં વિશ્વાસ કરું છું, હું આગ્રહ કરું છું, આ બાબત 2024ના અંતિમ સમયમાં ગંગાકુર મંડળીથી ઉપર ઉઠવું બહુ જરૂરી છે. અને એ છે છઠ્ઠો કલમમાં શું લખેલું છે આપણે વાંચીશું. હા, છઠ્ઠો અધ્યાયનો છઠ્ઠો કલમ છે. અને મિથ્યાનીઓના કારણથી ઇઝરાયલ બહુ કંગાલ અવસ્થામાં આવી પડ્યા. હા, અને ઇઝરાયલ પુત્રોએ યહોવાને પુકાર કર્યો. હાલેલુયા. એ કંગાલી અંદર એ લોકો એક સારું કામ કરે. શું કર્યું? બોલો જોરથી, યહોવાને પુકાર કર્યો. બાજુમાં મને હાથ મળાવીને બોલો, યહોવાને પુકાર કર્યો. યહોવાને પુકાર કર્યો. તમારું જીવન કેટલાય પાપમાં હોય, પરંતુ હું તમને કહીશ હજુ પણ આશા છે, કેમ કે તમારા અંદર શ્વાસ ચાલે છે. હાલેલુયા. તમને કેમ જીવતા રાખ્યા છે? કેટલા લોકો કબરમાં પહોંચી ગયા, તમે કેમ જીવતા છો? કેમ કે પ્રભુ ચાહે છે કે તમારામાં હજુ કામ બાકી છે, પૂરું થઈ જવું છે. હું કેમ જીવતો છું? મારામાં હજુ પણ બહુ કામ બાકી છે પ્રભુના. એ પૂરા કરવા માટે પ્રભુ મને સમય આપીએ છે. એ બાબતને ક્યારેય ના ભૂલતા. જ્યારે તમને લાગે છે કે મારું જીવનમાં હું એક કંગાલીમાં યાત્રા કરું છું, એ સમયે ઘૂંટણ પડો, પ્રભુને કહો, પ્રભુ તમે આવો, મને બચાવો, આનાથી એક કદમ હું આગળ વધવાનો નથી. શું આમીન બોલી શકશો? आज गंगापुर से एक आवाज, रोने की आवाज ऊपर उठना जरूरी है. क्या आमीन बोल सकते हैं? हमने वचन सीख लिया, पिछले दिनों में बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा काम है, बट सुनो, कुछ बड़े योजना के साथ आपको आज रखा है. 2024 नहीं, 2025 बम्पर साल होने जा रहा है. क्या आमीन बोल सकते हैं? मैं विश्वास करता आमीन. प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है. પણ એના પહેલા પ્રભુને પુકારો. અને અહીંયા શું થાય છે? છઠ્ઠો કલમમાં લખેલું છે, પ્રભુનું વચન સ્પષ્ટ કહે છે. શું કહે છે? એવો એ ઇઝરાયેલી લોકોએ ઈશ્વરની આગળ પુકાર કર્યો. અને સાતમો લખનમાં લખેલું, જ્યારે ઇઝરાયેલી લોકોએ મિદ્યાનીઓના ત્રાસને કારણે ઈશ્વરની આગળ પુકાર કર્યા, ત્યારે ઈશ્વર ઇઝરાયેલી લોકો માટે પ્રબોધકો મોકલ્યા. હાલેલુયા બોલ सकते हैं? अगर आप पुकारेंगे, प्रभु सबसे पहले जवाब में प्रभु अपने भविष्य वक्ताओं को, प्रभु के दासों को भेजेगा. प्रभु के दास लोग जब यहाँ पर खड़े रह के प्रचार करते हैं, आपके पुकार का जवाब है वो. नहीं मालूम आप में से किसने ज्यादा प्रार्थना किया कि मुझे भी सूरज छोड़कर आज इधर आना पड़ा. हालेलुया. प्रबोधक ने मोकल्या.
અને પ્રભુના પ્રબોધકો, પ્રભુના દેવના દાસોના મુખથી નીકળના વચનને ક્યારે પણ હલકા નહીં લેતા. અને એ પ્રભુના દાસો, પ્રબોધક ત્યાં શું કહે છે ત્યાં આપણે પ્રભુના વચન વાંચીએ. તેણે તેઓને કહ્યું, શું કહ્યું? પ્રભુ ઇઝરાયેલના ઈશ્વર કહે છે, હું તમને મિસ્રમાંથી બહાર કાઢી લાવ્યો અને ગુલામીમાંથી મુક્ત કર્યો. મેં તમને મિસ્રીઓના હાથમાંથી અને તમારા જુલમ ગુજરનારાઓના હાથમાંથી છોડાવ્યા. મેં તેઓને તમારી આગળ કાઢી મૂકીને તેઓનો દેશ તમને આપ્યો છે. શું આમીન કરશો? દેવ શું કહે છે? પ્રભુના દાસ શું કરે છે? કંઈ નહીં કરે છે. એક જ વાત કરે છે, ભાઈ ડોકા જરા ફરાવીને જો આજે ક્યાં ઊભા છો. એ જ કર્યું. શું કર્યું? તમે કહો છો પ્રભુ કાં છે, યહોવા કાં છે, જરા એ ખબર જોઈએ તો પાછળ જો પહેલા ક્યાં હતા ને આજે ક્યાં ઊભા છે. અને ત્યાંથી અહીંયા દેડકાની મેઠે આગળ આવ્યા નથી. પ્રભુ પોતાના હાથ વડે તમને ઉઠકીને અહીંયા મૂક્યો છે. જો પ્રભુનો સુવાર્તા ગંગાપુરમાં નહીં આવે, વિચાર કરો આજે ગંગાપુર શું હોત. આખા માંડવી વિસ્તારમાં ગંગાપુરનું નામ ફેમસ છે. એનું એક જ કારણ છે કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ગંગાપુરમાં આવી ગયા. પણ ઘણીવાર આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. બધું સારું ચાલે છે, ઘણીવાર ભૂલી જઈએ છીએ અને પ્રભુના આંખોના સામે આપણે ભૂંડા કરીએ છીએ. प्रभु हमें शत्रु के हाथ में भेज देता है. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पिछले दिनों में बड़ा काम किया, उसको भूलना नहीं. जिस शत्रुओं से आज तुम डरते हो, उस शत्रु को हराकर उसको वहां से खाली कर कर उसके जगह में बिठाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. हे शत्रु, तू जब ललकारता है तो डर कर ललकारना, क्योंकि तू जहां से ललकार रहा है वहीं से तुझे खाली कर कर मुझे वहां पर बिठाने वाला मेरा परमेश्वर है. क्या हालेलुया बोल सकते हैं? शत्रु को देखकर कहना, जब ललकारते हैं तो जगह को ध्यान से ललकारना, क्योंकि तेरा एड्रेस बदलेगा, मेरा एड्रेस वो बन जाएगा. हालेलुया. शत्रु के सामने डरने के लिए नहीं बुलाया है. वो जहां से ललकारता है वो जमीन मेरा हो जाएगा. એટલે જ્યારે તમારા આજુબાજુમાં વધારે લલકાર થાય તો મજા લેજો, કેમ કે દરેક જગ્યા આપણા થવા જોઈએ. हालेलुया. क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया. એ મિસ્રીઓ જે તમને શું તમારા પર જુલમ કરતા હતા, તમને દબાણમાં રાખતા હતા, પ્રભુ યહોવા યાદ અપાવે છે કે એ જગ્યાથી મેં એમને ખાલી કર્યા અને તમને ત્યાં રાખ્યો છે. આજે હે ઇઝરાયલ, તું જ્યાં છે એ તારી તાકાત વડે નથી, પરંતુ એ મારું કૃપા છે. તું ભૂલી નહીં જતો. પણ આપણે ઘણી વાર ભૂલી જઈએ છીએ. 2024 અંતિમ સમય ડોકું ફરાવાનું થાય એ મારું પ્રાર્થના છે. અને એક જ કહેજો, પ્રભુ અહીં સુધી હું આવ્યો, મારું ને એ તમારી કૃપા છે. શું આપણે આમીન કહેશું? મેં તમને કહ્યું, હું ઈશ્વર, 10મો કલમ, હું ઈશ્વર તમારો પ્રભુ છું. હાલેલુયા. મેં તમને આજ્ઞા કરી હતી કે જે કોઈ દેશમાં તમે રહો ત્યાં અમોરીઓના દેવના પૂજા કરવી નહીં, પણ તમે મારી વાણીનું પાલન કર્યું. પ્રભુના સારા દાસો આવે તો વાત સીધી કહે, ઊંધું તમે मारू वाणी पालन करियो ने. आज 2024 के अंत में बैठकर ये देखो कि कौन से जगह में मैंने मिस कर दिया है. कया वाणी प्रभु तमारू पालवानु मारा जीवन में रही गયું, समय એ બન નહીં પાય. પ્રબોધક ત્યાં કહે છે 11મો કલમ, પછી ઈશ્વરનો દૂત આવીને ઓફરામાં અબીએઝર યોઆશનું જે એલોન વૃક્ષ હતું તેની નીચે બેઠો. હાલેલુયા. પહેલા દેવે શું કર્યું? પ્રબોધકને મોકલ્યો. બોલો, પ્રબોધકને મોકલ્યા. અને બીજા તબક્કામાં શું થાય છે? પ્રભુ યહોવાના દૂત પોતે ઉતરી આવે છે. क्या हालेलुया बोल सकते हैं? गंगापुर 2024 तक शायद आपने प्रबोधकों की वाणी सुनी है, परंतु 2025 आपके खेतों में परमेश्वर के साथ आपका मुठभेड़ होने जा रहा है. हमको अगर चाहिए, हमको यही चाहिए, परमेश्वर का दूत उतर के आना है. परमेश्वर के साथ हमें सीधा बात करना है. कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? આપણે રવિવારે પ્રચાર સાંભળી રહ્યા છે, ઓનલાઈનમાં યુટ્યુબમાં પ્રચાર સાંભળી રહ્યા છે, પ્રબોધકોની વાણી સાંભળી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રભુ કહે છે તમે તમારા ઘૂંટણ પર પડીને જ્યારે તમારા ઘરમાં પ્રાર્થના કરશો, પ્રભુના દૂત તમારા ઘરમાં ઉતરી આવશે. हमारा जीवन ऐसे होने पाए कि स्वर्ग छोड़कर स्वर्गदूत बोले, भाई तू क्या कर रहा है, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं.
અને અહીંયા કોના પાસે આવે છે? गिदियोन नामक एक जवान ની પાસે આવે છે. और ये गिदोन कैसा है? गिदियोन बिल्कुल डरपोक है. कहाँ पर लिखा गया? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है गिदियोन बिल्कुल डरपोक है. देखो हम पढ़ेंगे उसका 13मो कलम में जो गिदियोन ની हालत શું છે, કેવો છે એ. હા, ગિદિયોને તેને કહ્યું, મારા ધણી, હમ જો યહોવા અમારી સાથે હોય હમ તો અમારે માથે આ સર્વ વિપત્તિઓ કેમ આવી પડી છે? હા યહોવા અમને મિસ્રમાંથી કાઢી નથી લાવ્યો શું? હમ એમ કહીને અમારા પિતૃઓ તેના જે સર્વ ચમત્કારો વિશે અમને કહેતા હતા તે ક્યાં છે? પણ હમણાં તો યહોવાએ અમને તજી દીધા છે ને મિદ્યાનીઓના હાથમાં અમને સોંપી દીધા છે. ઓકે, 13મો કલમ એક અદ્ભુત સવાલ છે, એના પર આપણે આવીશું. આપણે જ્યારે એનું 15મો કલમ વચીશું ત્યાં સ્પષ્ટ લખેલું છે એ ગિદિયોનની હાલત શું છે, કેવો છે એ. તેણે તેને કહ્યું કે હમ હે પ્રભુ, હા ઇઝરાયલને હું શા વડે બચાવું? હા જો મનાસામાં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે, હા, મનાસે મેં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે હા આગળ ને મારા બાપના ઘરમાં હું સૌથી નાનો છું. હા યહોવાએ તેને કહ્યું, હમ નિશ્ચય હું તારી સાથે હોઈશ. આમેન, હાલેલુયા. હા તે તું જાણે હા ને તું જાણે એક માણસને મારતો હોય હા તેમ તું મિદ્યાનીઓને મારશે. ઓકે, 7મો અધ્યાયનો 10મો કલમમાં છે, ત્યાં પણ એ ગિદિયોનના વિશે એક પણ- ખાસ એનું સ્વભાવ બતાવેલું છે. પણ જો તું જતા બીતો હોય હા, જો તું જતા હા તો તું તારા દાસ પુરાને લઈને સાવણી પાસે ઉતરી જા. હા, તો એક બાબત ક્લિયર હતું કે આ જે ગિદિયોન હતો એ બીતો હતો, वो डरा हुआ था, डरता है. और स्पष्ट लिखा गया मेरे पिता के घराने में मैं सबसे छोटा हूं. पर उस गिदियोन कैसा है? डरपोक है. बोलो डरपोक है. બાજુમાં હાથ મડાવીને બોલો ગિદિયોન ડરપોક છે. પણ પ્રભુ જ્યારે ગિદિયોનને બોલાવે છે, ગિદિયોનને શું કરીને બોલાવે છે? આપણે એ પ્રભુના વચનમાં વાંચીએ છીએ, એને આપણે વાંચીશું 12મો કલમ. હા, 12મો કલમ 6:12. હા, ઈશ્વરના દૂતે તેને દર્શન આપીને તેને કહ્યું, પરાક્રમી શૂરવીર. અરે હાલેલુયા તો બોલો. ગિદિયોન કેવો હતો? ડરપોક. પણ દેવ શું બોલે છે? તું કોણ છે? આ જ પ્રોબ્લેમ છે. તમે જે છો એ તમે છો નહીં, તમે બીજા કોઈ છો જે તમે નથી. क्या आप समझ रहे हो? आप जो हो वो आप नहीं, आपका एड्रेस, आपका पहचान कुछ और है. नहीं मालूम आप 15 साल के विश्वासी कि 20 साल के, 50 साल के, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जो हो वो नहीं हो. परमेश्वर आपको कुछ और काम के लिए बुलाया है. आपको डर लगता होगा पर परमेश्वर जब आपको बोल रहा है आप शूरवीर सुरमा हो. અને અહીંયા એક બહુ મોટું પ્રોબ્લેમ છે, હે ને? એક બહુ બડા પ્રોબ્લેમ. 13મો કલમ જ્યારે વાંચે છે, ગિદિયોન તેને કહ્યું, મારા માલિક, જો ઈશ્વર અમારી સાથે હોય તો શા માટે આ બધું અમારે પર આવી પડે છે? $1 બિલિયન ક્વેશ્ચન છે. આજે ઘણા બધા તમારી વાતને આખા જગતમાં સવાલ પ્રખ્યાત છે. જો ઈશ્વર હોય તો આ પ્રોબ્લેમ સાંભળીએ છે કોઈને? अगर ईश्वर जिंदा है तो ऐसा क्यों होता है? ईश्वर जिंदा है तो धरती कंप होता है, लोग उसमें बेबस मर क्यों जाते? ईश्वर जिंदा है तो फलस्तीन के अंदर इजरायली किस तरीके से सारे लोगों को मार रहे? बड़ा सवाल है. गिदियोन भी ये सवाल पूछा. क्या पूछा? जो તમે આ કહો છો એ બધું સારું છે, ઈશ્વર છે, તો આ બધું અમારા પર કેમ? અને અમારા બાપ દાદાઓ કહેતા હતા, અમે તો જોયા નથી, હે ને? આગળ શું લખેલું છે? ત્યાં લખેલું છે, તો શા માટે આ બધું અમારા પર આવી પડે છે? તેમના અદ્ભુત કાર્યો વિશે અમારા પિતૃઓએ અમને જણાવ્યું છે. તેઓ કહ્યું, શું ઈશ્વર અમને મિસરમાંથી કાઢી લાવ્યા? આ બધું સાંભળ્યું છે, પણ અમારા પેઢી આ કંઈ જોયું. આ જ પ્રોબ્લેમ છે. બીજાનું સાંભળીને રહો ને તો તમે બેકડ રહેશો. જ્યાર સુધી તમે પોતે અનુભવ નહીં કરશો ત્યાર સુધી તમને ખબર નહીં પડશે કે તમારી સાથે જે છે એનો તાકાત કેટલો મોટો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે તમારા દુશ્મન લોકો એક બહુ મોટા ગેંગ બનીને આવે છે. બોલો, બહુ મોટા ગેંગ, બહુ મોટા ટોળા બનીને આવે છે. એમની પાસે બહુ મોટા મોટા મશીન્સ છે, રાઇફલ્સ છે, ઘણા બધા ગન્સ લઈને આવે છે. તમે મારી પાસે છો, ટાઇટસભાઈ બચાવ, અમારી હાલત બહુ ખરાબ છે અને આટલા બધા મોટા ગેંગ જે છે મારી પાછળ આવી રહ્યા છે, અમે શું કરીએ? तो मैं जल्दी बोला, अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक चीज़ है, ये लेके जाओ, ये मशीन लेके जाओ और चले जाओ. आपको ये मशीन मैंने दे दिया,
बोलो मशीन मिल गया, है ना। ये मशीन लेके आप जाते हो और सामने दुश्मन आ गया है, बट आप लोग ये मशीन यूज ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई साथ में जो मशीन उसका ताकत क्या है। गलती से आपको याद आ गया, अरे टाइटस भाई ने एक मशीन दिया था, वो मशीन का गजे से निकाला और जैसे बटन दबाया पूरा बूम। बाद में पता चला बॉस अपने पास जो है ये तो कुछ हल्का नहीं है, तो बहुत भारी है। એ પછી જ્યારે મોટું જેટલા પણ ટોળું આવે ટાઇટસ ભાઈ પાસે નહીં આવશો, તમે કાઢશો અંદરથી ને, હા, કેમ કે પહેલી વાર અનુભવ કરેલું આ બટનમાં તાકાત છે। भूल गया क्या आपके प्रार्थना में ताकत नहीं है? क्या आपके बटन में स्वर्ग चीर के फाड़ के परमेश्वर नीचे उतर के नहीं आता है? क्या आपके लिए वो जमीन को फाड़ नहीं सकता है? क्या आपके लिए वो आसमान को लेकर नहीं आ सकता है? वो परमेश्वर है, जहां नहीं है वहां पर है करके पुकारने वाला। क्या आमीन बोल सकते हैं? पर ये गिदियोन ने अनुभव नहीं किया। अरे मैं दादाથી સાંભળ્યું, હા પાસ્ટર રાજુના જીવનમાં કરેલું છે, એમના જીવનમાં કરેલું છે, પણ તમારા જીવનમાં શું કર્યું છે? કેમ નહીં કર્યું? બટન દબાવ્યું જ નથી, અનુભવ કર્યું જ નથી, વિશ્વાસના પગલા લીધા જ નથી। હું તમને એક વાત કહેવા માંગુ છું। આજે સવારે મારા એક મિત્ર પાસે હું ગયેલો, લાસ્ટ 2023-31 તારીખે મારા મિત્રના પાપા છે પાસ્ટર ટી પોલ પાંડી, એવું ગુજરી ગયા સેવા કરતા કરતા। એટલે પાસ્ટર સેવા કરતા હતા બોમ્બેમાં, प्रचार करता करता ज विकेट गिर गया। प्रभु के पास अच्छे जगह में पहुंच गए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। बेटा मिरेकल लाइसेंस, बहुत टेंशन में आ गया कि क्या करे। पापा सेवा सौंपा भी नहीं, उससे पहले पापा चले गए અને જવાન છોકરો છે, લગ્ન પણ નથી થતું, બહુ रोता रहा। एक साल के बाद आज सुबह 6 बजे मीटिंग था उनके चर्च में, चर्च घचा घच पैक। तो मैं बोला भाई तुम्हारे यहाँ पे 6 बजे भी पैक हो जाता है, हमारे यहाँ पे तो 9 बजे भी एक एक करके टपकते लोग। तो बोला टाइटस भाई हमारे यहाँ पे 5:30 बजे पैक हो जाते। बोला यार सही है यार, चर्च हो तो ऐसा। અને એ પછી આજનું સવારનું મીટિંગ 7:30 વાગે પતી ગયો। એ મને બાજુમાં એક જગ્યામાં લઈ ગયો और बोला टाइटस भाई ये जगह मैंने खरीदने के लिए रख दिया है। बोलो क्या बात कर रहे यार, पापा गुजरे 1 साल ही और तू अभी जमीन जायदाद सूरत में खरीद रहा है, 4 माल का बंगला, 2 प्लॉट, 1,10,00,000 का। उसने बोला मैंने लोन रखा 1,07,00,000 का। बोलो भाई क्या कर क्या रहा है? मेरा परमेश्वर कौन है मैं जानता हूं। 2025 कुछ बड़ा करो, छोटा कब तक करोगे? छोटा तो सब करते हैं। पास्टर के साथ खड़े रहो, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ। અહીંયા ગિદિયોન કહે છે મારા માતા પિતા પિતૃઓના જીવનમાં તમે બધું કર્યું છે, પરંતુ પ્રભુ પૂછે છે આજે તમારી સાથે શું કહેવાનું તમારી પાસે સાક્ષી છે કે મેં આ કર્યું છે, મેં અનુભવ કર્યું છે। પ્રભુ કોણ છે? क्या हम आमीन बोल सकते हैं? આગળ જ્યારે આપણે વાંચીએ ત્યાં લખેલું છે 14મો કલમ, ઈશ્વર તેની તરફ જ્યારે આ બધું સવાલ કરે છે, શું સવાલ કરે છે? જો ઈશ્વર હોય તો આ કેમ મારા પર થાય છે, અમારા લોકો પર આ સતાવણી કેમ થાય છે? ત્યારે પ્રભુ શું જવાબ આપે છે? वो जवाब ध्यान से सुनो, ये जवाब बहुत कीमती है। 14મો કલમ જ્યારે પણ વાંચે છે, ઈશ્વર તેના તરફ કૃપા દૃષ્ટિ કરીને કહ્યું। ઈશ્વર શું કરે છે? એના પર બોલો કૃપા દૃષ્ટિ કરે છે। કોના પર કૃપા દૃષ્ટિ કરે છે? એક ડરપોક ગિદિયોન જે શું કરી રહ્યો છે? દ્રાક્ષની ચક્કીની અંદર બેસીને गेहूं को, हाँ गेहूं को जुड़ रहा है। क्यों भाई? द्राक्ष की चक्की जो पत्थर के अंदर होता है, बीच में होता है, यहां पर ये क्या कर रहा है? एक बात है, ये गिदियोन ने बोला मेरा जो है वो मैं अमालियों के हाथ में लगने नहीं दूंगा। दूसरे लोग सबका घर खाली हो जाएगा, मेरा खाली नहीं होगा। मेरा एक एक दाना को मैं बटोरने के लिए यहां पर बैठा हूं। शत्रु जब आपके सामने ललकार कर आएगा, आप लोग डरपोक की तरह भागना मत, अपने चक्की में जाकर आपको जो करना है वो करना। मैं निश्चित कहना चाहता परमेश्वर का दूत आपको दर्शन देगा। અને એ કહે છે આટલું બધું જો દેવ હોય તો મારા અમારા જીવનમાં આ લોકોની સાથે કેમ થાય છે? એ સમયમાં પ્રભુની કૃપા દૃષ્ટિ ગિદિયોનની ઉપર પડે છે અને શું કહે છે? તું તારા આ સામર્થ દ્વારા આગળ વધ। તું તારા સામર્થ વડે આગળ ચાલ્યો જા। અરે સવાલ શું હતું? સવાલ શું હતું? સવાલ क्या था? जरा बोलो ना।
જો ઈશ્વર હોય તો આ બધું કેમ થાય છે? અને જવાબ શું આવે છે? હા, તું તારા बड़માં सामर्थમાં આગળ। सवाल क्या है और जवाब क्या है? जवाब है तू, जवाब हूं मैं। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? जब लोग बोल रहे हैं कि ये सब है तो ऐसा क्यों होता है, तो परमेश्वर बोले बेटा तू जवाब है मेरा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मेरे सामने उन्होंने गलत किया, पर मैं किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो सही होके वापस आ जा। बाद में बताना चाहता हूं ईश्वर क्या क्या कर सकता है। ईश्वर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तैयार लोग नहीं है जो ईश्वर की ओर पूरे समाज को लेकर जाए। तो हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है और सोल्यूशन क्या है। मैं और आप ही सोल्यूशन है। आ जगतना दरेक समस्याओं सोल्यूशन तमे ज छो। કેમ કે ઈશ્વર પોતે પાછા માનવ રૂપ ધારણ કરીને નહીં આવશે, એ પવિત્ર આત્મા વડે તમારા અંદરથી આ જગતમાં મોટા મોટા કામો કરી શકે છે। કેટલા લોકો આમીન બોલશો? એના માટે તમારા ઉપર બિશપ, पास्टर, आगेवान नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ शिष्य काफी है। क्या हम आमीन बोल सकते हैं? प्रॉब्लम देख लिया, प्रॉब्लम का मूल कारण क्या देख लिया, सॉल्यूशन क्या देख लिया। सॉल्यूशन क्या है? जोर से बोलो, क्या है समाधान? શું છે બોલો? बाजूवाड़ा नहीं एम हाथ मूकीने बोलो, हूँ छू। अपुन है ना, अपुन है ना, सब हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, अनगिनित है वहां पे। मिद्यानी, अमालेकी, पूर्व के ये लोगों ना ऊंटों ज अनगिनित है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया सागर की रेत के समान वो आते हैं, टिट्टियों के समान वो आते हैं, पर यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा बेटा तू काफी है। आ गाम में गुजरात में क्रांति लावा माटे तमे एक व्यक्ति काफी छो, भूलता नहीं। मोटा टोळा ने नहीं जोता कि मोटा टोळा ने एक व्यक्ति कौन छे, प्रभु आज राते सोजी रह्यो छे। हालेलुया। અને પ્રભુ શું કહે છે? તું તારા આ સામર્થ દ્વારા આગળ વધ, આ સામર્થમાં ચાલ્યો જા। तारे एमडी, बीटीएस, पीएचडी नहीं नहीं नहीं, तू जैसा है वही काफी है, तू आजा तेरे को मैं उपयोग करूंगा। કેટલા લોકો આમીન કહેશો? તમારો જન્મ છે ને આફ્રિકામાં, અમેરિકામાં, ચાઇનામાં પણ થઈ શકતું હતું, પરંતુ જાણી જોડે દેવને તમે ગંગાપુરમાં મૂક્યો છે। કેમ કે દેવની એક મહાન યોજના તમારા અહીંથી શરૂ થશે અને અહીંયા સમાપ્તિ થશે, જગતના અંત સુધી પહોંચશે। કેટલા લોકો આમીન બોલી શકશો? जितना आपका विश्वास है उतना आपको काम देगा। ये दुनिया का सरकार नहीं है जो एक क्षेत्र में है, ये हमारा महाराजा का सरकार है जो पूरे दुनिया में। हालेलुया। आज सामर्थ्य में આગળ વધ। ત્યારે શું લખેલું છે? ઇઝરાયલીઓને મિદ્યાનીઓના હાથમાંથી બચાવવા મેં તને મોકલ્યો નથી શું? સવાલ है, तू बोल रहा है प्रॉब्लम है, मिथ्यानियों के लिए इजराइल का प्रॉब्लम है, पर कब से तुझे भेजा है मैंने? क्या आप सुन रहे हो? गिदियोन क्या है? बोलो दाखनी चक्की में, हाँ वहां पे वो बैठा है। परमेश्वर मैंने तुझे भेजा और तू क्या कर रहा है? क्या कुछ समझ रहे भाई बहनों? आ मिद्यानियों जे तू कहे छे भाई मोटा प्रॉब्लम छे, इजरायली लोकोने खत्म करी रह्या छे, प्रभु आ लोकोमांथी अमने कोण बचे छे? प्रभु कीधुं क्याરના तने मोकली दीधेलो छे, तू केम नहीं गयो? અને પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમે જ છો। પ્રોબ્લેમ આજ અત્યારે પણ એમ રહે છે, એનું કારણ પણ મેં છું, અમે છીએ। હાલેલુયા। ત્યાં પ્રભુનો વચન કહે છે મેં તને મોકલ્યો નથી શું? ગિદિયોન તેને કહ્યું કૃપા કરી પ્રભુ હું કેવી રીતે ઇઝરાયલને બચાવું? बहुत अच्छा सवाल है ना। क्या बोला? हे प्रभु मैं कैसे बचाऊंगा? कई बार प्रभु का बुलावा और चमत्कारिक बात जब हमारे जीवन में आता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अविश्वास। बोलो अविश्वास। अपने बगल में हाथ मिलाकर बोलो अविश्वास को हावी मत होने दो। गुजराती में कहिए तो अविश्वास ने प्रबળ થવા ના દો। જોરથી બોલો અવિશ્વાસ ને પ્રબળ થવા ના દો। हालेलुया। तो मैंने 3 बात आपको बताया। प्रॉब्लम बताई वो समझी गेला, प्रॉब्लम નું કારણ શું છે સમજી ગયેલા, प्रॉब्लम નું સોલ્યુશન છે શું સમજી ગયેલા, 3 બાબત।
આગળ વધીએ. આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમે, હું અને તમે છું, પરંતુ આ પ્રોબ્લેમ જે આપણે કામ કરી નહીં રહ્યા છે એના થોડા પ્રોબ્લેમ છે એ મેં સમજાવવા માંગુ છું. પહેલા પ્રોબ્લેમ છે અવિશ્વાસ. મારાથી કેવી રીતે થશે યાર, અમે તો એટલા મોટા નથી, એટલા ભણેલા નથી, મારા બેંક બેલેન્સ, અરે મારું તો પ્રધાનમંત્રી એકાઉન્ટ છે, ઘર પણ प्रधानमंत्री आवास योजना છે, મારાથી કેવું? अविश्वास. मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है, पर शैतान आएगा. अरे जो नहीं, તારું કપડા જોયા છે કે, તારા ખાતામાં કઈ છે કે, અરે તારા એક એક રસોડાની અંદર પણ કઈ નથી અને તું કહે છે તું જગતને બદલવા જાય છે. હા શૈતાન, તું બરાબર જ બોલે છે. અરે તને તો ઇંગ્લિશ પણ નથી આવડતું, અરે હિન્દી પણ, અરે ગુજરાતી પણ બોલતા નથી આવડતા. હા એ તો વાત બરાબર છે. અવિશ્વાસ બહુ ભયાનક है. મારા વાલાઓ, કદાચ 2024 સુધી તમારા જીવનમાં પ્રભુએ બહુ મોટા મોટા યોજનાઓ રાખ્યા હતા અને તમે એમાં પગલાં નહીં મૂક્યા, કેમ કે આવા નાના નાના અવિશ્વાસ તમારા ઉપર આવીને હાવી થઈ જાય છે. મિરેકલ આઇસકનું જે મેં સાક્ષી આપ્યું, એક નાનો છોકરો 24 વર્ષનો 1,07,00,000નું લોન લેવા માટે બેંકમાં કેવી રીતે જાય એ વિચાર કરો જરા. પણ એના પર વિશ્વાસ છે. મારો દેવ મહાન છે. કિતને લોગ આમીન બોલ सकते हैं? અરે ટાઇટસ ભાઈ, સ્ટેજ પરથી બોલવામાં બધા સહેલું લાગે, જ્યારે ઈએમઆઈ આવે ત્યારે ખબર પડે. नहीं, मैं सच में कुछ बोलने के लिए आया हूं. परमेश्वर ने आपको डरपोक नहीं बोला. परमेश्वर तू शूरवीर सुरमा है, तू एक शूरवीर योद्धा है. दुनिया ने तुझे देखा नहीं है, तू अभी भी गुफा में बैठकर चक्की के अंदर बैठा है. प्रभु बोल रहा है 2024 तक तू इसी में था, परंतु 2025 तुझे बाहर आना है. કેટલા લોકો આમીન બોલી શકશો? અને પહેલા જીત તમારે જે જીતવું છે, તમારા અવિશ્વાસના ઉપરથી તમારે વિશ્વાસમાં આવવું જોઈએ. કેવી રીતે થશે? પ્રભુ જે કહે છે એના માટે તમે પગલાં મૂકો. ઈશ્વર જ્યારે માનવ રૂપ ધારણ કરીને ધરતી પર આવી, ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા, એવો પાણીના ઉપર ચાલી રહ્યા હતા, ત્યારે બધા શિષ્યો હોળીની અંદર બેસેલા, પરંતુ એમાંથી એક વ્યક્તિની અંદર વિશ્વાસ વધારે હતો. જો તમે પ્રભુ છો તો મને બોલાવો, હું પણ તમારી સાથે પાણીની ઉપર ચાલીશ. તે બાજુમાં થોડા ज्यादा नहीं बोल रहा तू, कब से अपने आप को यीशु बना दिया, ऐसा बोला होगा शायद उन्होंने. नहीं, अगर मेरा प्रभु चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ. अगर मेरा परमेश्वर कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ. अगर मसीह का एक चेला थोमा वहां से इजराइल से भारत में आके भारत को उलट पुलट कर सकते हैं, तो गंगापुर में से भी कहीं कोई जाए के किसी के इतिहास को पलट सकता है. विश्वास जगने दो. अगर आपका अविश्वास का पारा हाई है, विश्वास का पारा नीचे है, 2024 के 3 घंटे बाकी, इसका थर्मोमीटर ऊपर आने दो. कुछ बड़ा मैं करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला है. देवे મને કીધું છે, હું કરવા જઈ રહ્યો છું. કેટલા લોકો આમીન બોલશો? હાલેલુયા. પહેલી વાત, તમારા વિશ્વાસના ઉપર તમારે જીતવું બહુ જરૂરી છે. આમેન. બીજી બાબત એ છે કે તમે જે છે તમારી ઓળખાણ ક્યારે દેવની ઈચ્છાની સાથે તમે માપણી નહીં કરતા. શું કહે છે અહીંયા 15મો કલમ? ગિદિયોન તેને કહે છે, કૃપા કરી પ્રભુ, હું કેવી રીતે ઇઝરાયલને બચાવું? જુઓ, મનાશામાં મારું કુટુંબ કમજોર છે અને હું મારા પિતાના ઘરમાં સૌથી નાનો છું. 16મો કલમ, ઈશ્વર તેને કહ્યું, હું તારી સાથે રહીશ. क्या आमीन बोल सकते हैं? બીજા પ્રોબ્લેમ છે, એ પોતાનું જીવનને, પોતાનું હાલની પરિસ્થિતિને દેવની મહાન યોજનાની સાથે સરખામણી કરે છે. અને હું તમને કહીશ, તમે જો એ કરવા જશો તો તમારા જીવનમાં હજુ અવિશ્વાસ વધશે. જ્યારે દેવ તમને કહે છે ત્યારે તમારું હાલનું પરિસ્થિતિને તમે સરખામણી નહીં કરતા. દેવ બોલે છે કૂદી પડો. હાલેલુયા. કેમ? કેમ કે ઈશ્વર ત્યાં શું કહે છે? 16મો કલમ, ઈશ્વર તેને કહ્યું, હું તારી સાથે રહીશ. કેટલે લોકો આમીન બોલ सकते? कौन કહે છે હું તારી સાથે રહીશ? યહોવા ઈશ્વર પરમેશ્વર કહે છે, હું તારી સાથે રહીશ. क्या हालेलुया बोल सकते?
આ કોણ છે? રાજા છે, રાજાઓના રાજા છે, પ્રભુઓના પ્રભુ છે. જે ઈશ્વરે એક શબ્દ વડે આખા પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કર્યા છે, ભૂમંડળના ઉત્પન્ન કર્યા છે, એ દેવ 2024ની અંતિમ ક્ષણમાં તમારી પાસે આવીને કહે છે, હું તારી સાથે છું. અને જે ईश्वर તમારી સાથે છે, પછી શાનાથી બીવો છો? क्या आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग को विश्वास है यीशु मेरे साथ है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये गारंटी कब होगा? जो તમારા જીવનમાં નાના નાના પણ પાપ હોય ને, તમને વિશ્વાસ નહીં હશે. તમે જ્યારે પાપ કર્યા હોય એ પછી જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરવા માટે આવે, તમારા મનમાં અવિશ્વાસ આવે, મેં પાપમાં જીવું છું અને કેવી રીતે ઈશ્વર મારી સાથે રહેશે? એટલા માટે મારા વાલાઓ, જો તમારે ખાતરીમાં જીવવું છે કે નહીં, મને ખબર છે મારે સાથે યહોવા પરમેશ્વર છે, તો તમારા જીવનમાં પાપનો એક પણ અંક નહીં હોવો જોઈએ. पाप का एक भी अंश नहीं होना चाहिए. और प्रभु मुझे और आपको इसके लिए बुला रहा है. कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया. હું તારી સાથે રહીશ અને તું મિદ્યાનીઓના સમગ્ર સૈન્યને એકલો મારશે. અરે પરમેશ્વર, તમે શું કહો છો યાર? હું મનાસેમાં મારું કુટુંબ સૌથી નાનું, મારા પપ્પાના ઘરમાં સૌથી નાનો છોકરો હું, અને અનગિનિત મિદ્યાનીઓ અમાલિકોને મારવા માટે કોણ? बोलो, एक काफी है. और वो एक यहाँ पर गंगापुर में बैठा है. क्या आमीन बोल सकते? बच्चे लोग आमीन बोल सकते हैं? बोलो, एक काफी है और वो एक यहाँ बैठा है. अपने बगल में कई लोग बोल रहे, टाइटस भाई कुछ ज्यादा बोल रहे. नहीं, मैं ये बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि आप एक काफी हो. आप एक से पूरा शत्रु की छावनी में खलबली मच जाएगा. चर्चा हो रहा है. कितने लोग आमीन बोल सकते? एक काफी है और वो एक मैं हूं. मिद्यानियों ने मारी नाखवान एक गिदियोन प्रभु बोल रहा, तू એકલો મારશે. ગિદિયોને તેને કહ્યું, જો તમે મારા પર કૃપા કર્યું હોય તો મને કોઈ ચિહ્ન આપો કે જે મારી સાથે વાત કરે છે તે તમે જ છો. જ્યાં સુધી હું તમારી પાસે આવું અને અર્પણ લઈને તમારી આગળ મૂકું, ત્યાં સુધી કૃપા કરીને અહીંથી જશો નહીં. ઈશ્વરે કહ્યું, જ્યાં સુધી તું પાછો આવે ત્યાં સુધી હું રાહ જોઈશ. 19મો કલમ. ગિદિયોને ઘરમાં જઈને લવારું તથા એફા લોટમાંની બેખમરી રોટલી તૈયાર કરી. તેણે ટોપલીમાં માંસ ભર્યું તથા એક ઘડામાં માંસનો રસ લઈને એલોન વૃક્ષ નીચે લાવ્યો અને અર્પણ કર્યો. ઈશ્વરના દૂતે તેને કહ્યું, માંસ તથા બેખમરી રોટલી લઈને તેને આ ખડક પર મૂક અને તેઓ પર રસો રેડી દે. ગિદિયોન એ મુજબ કર્યો. હાલેલુયા. ગિદિયોન એ મુજબ કર્યું. આ ત્રીજું બાબત છે આજ્ઞાકારિતા. જેમ દેવ કહે છે એમ કરતા જાઓ, એ તમારું કામ છે. કેવી રીતે થશે, ક્યારે થશે, ક્યાં થશે, એવું બધું સવાલ પૂછવાનું. કાના ગામમાં જ્યારે દાખરસ પૂર્ણ થઈ ગયું ત્યારે આજ્ઞા માનનાર થોડાક સેવકો હતા, એટલા માટે ત્યાં ચમત્કાર થયો. જો મારા જીવનમાં, મારા પરિવારમાં, પ્રભુની મંડળીની અંદર ચમત્કાર નહીં થતું હોય તેનું કારણ છે હું આજ્ઞા માનતો નથી. અને ઇઝરાયેલી લોકો આજ્ઞા માનતા નથી, પરંતુ અહીંયા એક વ્યક્તિ જોઈએ છે ગિદિયોન, જે એ દેવના વચન મુજબ કરે છે. 21મો કલમ. ત્યારે ઈશ્વરના દૂતે પોતાના હાથમાંથી લાકડીના છડાથી માંસ અને બેખમીર રોટલીને સ્પર્શ કર્યો. ખડકમાંથી અગ્નિ નીકળ્યો અને માંસ તથા બેખમીર રોટલીને ભસ્મ કર્યો. પછી ઈશ્વરનો દૂત અદૃશ્ય થઈ ગયો. પછી ગિદિયોન તેને જોઈ શક્યો નહીં. क्या हालेलुया बोल सकते हैं? અહીંયા શું થાય છે? ગિદિયોન ત્યાં પોતાનું આરાધનાનું અર્પણ લઈ આવે છે. બોલો, આરાધનાનું અર્પણ લઈ આવે છે, હે ને? અર્પણ લઈ આવે છે અને ત્યાં મૂકે છે. ત્યારે દેવના હાથ, દેવનો સ્પર્શ ત્યાં થાય છે. નીચેના જે પથ્થર છે એમાંથી શું નીકળી આવે છે? अग्नि. और वो वहां से भस्म हो जाता है. मतलब सवाल जवाब क्या है?
उसकी आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता, आपका विश्वास के ऊपर आपको जीत पाना है। તમારા વિશ્વાસના પર તમારે જીતવું છે। બીજી બાબત મેં તમને કહ્યું, પ્રભુની મહાન યોજનાની સાથે તમારી હાલની પરિસ્થિતિને ક્યારે પણ સરખામણી નહીં કરતા, કેમ કે એ હજુ પણ અવિશ્વાસને ઉત્પન્ન કરશે। ત્રીજી વાત મેં તમને કહું છું, દેવ જે કહે છે એમ કરતા જાઓ, એમ કરતા જાઓ, આજ્ઞાનું પાલન કરતા જાઓ। તમારું આ જીવન જે દેવનું જીવતો બલિદાન છે એના પર દેવ પોતાનું હાથ સ્પર્શ કરશે, તમારા એક બલિદાન એને સ્વીકાર થઈ જશે। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? चौथी बात, ऐसी आराधना को प्रस्तुत करो जिसको वो छुए। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये 2024 में मैं खुद वेदी के ऊपर अर्पण होना चाहता हूँ, एक ही प्रार्थना है, आप मुझे छू लो, आपकी आत्मा मुझे छू लेने पाए और वो आग निकल कर आने पाए, मुझ में जो अशुद्ध है उसको जलाकर खत्म कर दे। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। આગળ પ્રભુનો દૂત ત્યાંથી નીકળી જાય છે, પરંતુ પ્રભુનો અવાજ ત્યાંથી જતો નથી। 22મો કલમ, ગિદિયોન સમજ્યો કે આ ઈશ્વરનો દૂત હતો। તેણે કહ્યું, પ્રભુ ઈશ્વર, મને અફસોસ, કેમ કે મેં ઈશ્વરના દૂતની મારી સમક્ષ જોયો। ઈશ્વર તેને કહ્યું, તને શાંતિ હો, ગભરાઈશ નહીં, તું મૃત્યુ પામશે નહીં। તેથી ગિદિયોને ઈશ્વરને સારું ત્યાં એક વેદી બનાવી। બોલો હાલેલુયા। 4 बात बताया, उसके बाद अगला कुछ बात बताने जा रहा हूँ। एक काम आपको करना है, यहोवाना માટે વેદી તૈયાર કરવો। કેટલા લોકો તૈયાર છે ये દેવના માટે એક વેદી તૈયાર કરવા માટે? हालेलुया बोल सकते हैं? पहला बात, मुझे और आपको क्या करना है? किसके लिए वेदी तैयार करना है? यहोवाना માટે વેદી તૈયાર કર્યો। આગળ પ્રભુનું વચન ત્યાં શું લખેલું છે? પ્રભુનું વચન કહે છે 24મો કલમ, તેથી ગિદિયોને ઈશ્વરને સારું ત્યાં એક વેદી બનાવ્યું, તેનું નામ ઈશ્વર શાલોમ પાડ્યું। તે આજ દિવસ સુધી અબીએઝરોના ઓફરામાં છે। 25, તે રાત્રે ઈશ્વર તેને કહ્યું, તારા પિતાનું બળદ તથા બીજો 7 વર્ષનો શ્રેષ્ઠ બળદ લે અને બાલની જે યજ્ઞવેદી તારા પિતાની પોતાની છે તે તોડી પાડ। ઓહો હો હો હો, હા થોડુંક ડેન્જરસ છે। ડેન્જરસ છે કે નહીં? પ્રભુના મહાન યોજનાની તમારે યાત્રા કરવું હોય, એમની વિચારતા આરામથી सीटी बजा के जाएंगे, नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा जो डंका बजाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। શું કહે છે? તારા બાપનું, તારા પિતાનું જે યજ્ઞવેદી છે, અને કોના વેદી છે? યહોવા દેવની નથી, કોનું છે? બાલની। તેને શું કરી નાખવામાં કહે છે? તોડી પાડ। તેની પાસેની અશેરા મૂર્તિને કાપી નાખ। તું પ્રભુ તારા ઈશ્વરને માટે આ જગ્યાના શિખર પર યોગ્ય બાંધકામ કરીને યજ્ઞવેદી બનાવ। જે અશેરા મૂર્તિને તું કાપી નાખશે તેના લાકડાથી, ધ્યાનથી સાંભળો, તેના લાકડાથી પહેલો બીજો શ્રેષ્ઠ બળદ લઈને તેનું દહન અર્પણ કર। हालेलुया। आराधना यस तैयार है, वेदी यस तैयार है, बट कुछ कटिंग जरूरी है, और जिसको कटिंग करते उसको लाके यहाँ पे चढ़ाना भी जरूरी है। वो थोड़ा मुश्किल है। તારા પિતાના જે બાલની વેદી જે શિખર પર છે, જ્યાં શહેરના બીજા બધા લોકો આવીને જોજો, વાવ, એ વેદીને તોડી પાડ। અને એની પાસે જે છે અશેરાના સ્તંભ, એને તોડી પાડ, અને એ જ લાકડા વડે દેવનું યજ્ઞ ચડાવ। આપણે 21મી સદીના વિશ્વાસી જે શું કરે છે? પ્રભુ એ રહેવા દો, સાગનું લાકડા લાવીને લગાવી દઉં છું, અરે છોડો, ચંદન લાવીને લગાવી દઉં છું। હે? प्रभु बोला, नहीं 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 बेटा, चंदन नहीं, तेरे दिल में जो चंदन है उसको जलना जरूरी है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हाँ, कई लोग यही स्टेप नहीं करते। प्रभु बोलता है उसमें थोड़ा दूध में पानी नाखो जो समझन पड़े, पण प्रभुनी योजना में पानी नहीं नाखता, केम के एनु आंख अग्निमय आंख छे, ए न्याय करशे। प्रभु लो अर्पण करवा माटे तैयार छो। प्रभु दीकरा तारा घर में एक वेदी है,
અને તું મારા વેદી પર આવીને ચડાવે છે? ढोंग नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा। इजरायली लोग ये ढोंग के कारण ही कंगाली में पहुंच गए। आज पण प्रभुना लोको ख्रिस्ती समाज आत्मिक कंगाली में पहुंचવાનું સૌથી મોટું કારણ આ છે, એ લોકો દેવના વેદી પર યજ્ઞ ચડાવે છે પર ઘરે બીજું કોઈ વેદી છે। એટલે પ્રભુ કહે છે પહેલા એ દરેક વેદીને તોડી પાડ અને એ લાકડાથી જ મારું યજ્ઞ તું કરશે। કેટલા લોકો આમીન બોલશો? कुछ तोड़ना पड़ेगा हमारे जीवन में। मैं हूं, अरे मैं हूं, वो अशेरा स्तंभ हम खुद ही बन जाते हैं। मेरा धन, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा खेत। प्रभु कहते हैं એને તોડીને મારી સામે યજ્ઞ વેદી પર ચડાવો। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। પ્રભુનો વચન કહે છે એને તું અર્પણ કર। એ પછી શું થાય છે ત્યાં પ્રભુના વચનમાં લખેલું છે, એ જ રાત્રે તે 27 તેથી ગિદિયોને પોતાના 10 સેવકો લઈને ઈશ્વર તેને જે કરવાનું કહ્યું હતું તે કર્યું। क्या आमीन बोल सकते हैं? ઊંધું કર્યું કે તેજ કર્યું? તેજ કર્યું। જે યહોવાએ કીધું તે કર્યું। क्या आमीन बोल सकते हैं? તે દિવસે પોતાના પિતાના ઘરનાથી તથા નગરના પુરુષોથી ગભરાતો હતો। કોણ ગભરાતો હતો? ये ડરપોક ગિદિયોન, ડરપોકી ગભરાતો હતો। તેથી તેણે રાત્રે યજ્ઞવેદી બનાવી। સવારમાં જ્યારે નગરના પુરુષો ઉઠ્યા ત્યારે તેઓ જોયું બાલની યજ્ઞવેદી તોડી પાડેલી હતી, તેની પાસેની અશેરા મૂર્તિ કાપી નાખેલી હતી તથા બાંધેલી નવી યજ્ઞવેદી પર બીજા શ્રેષ્ઠ બળદનું દહન અર્પણ કરેલું હતું। નગરના પુરુષોએ એકબીજાને કહ્યું, આ કામ કોણે કર્યું છે? પછી તપાસ કરીને તેઓને કહ્યું, યોઆશના દીકરા ગિદિયોને આ કૃત્ય કર્યું છે। प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। समाज आ गया है, सीबीआई आ गया है, ईडी आ गया है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। किसने किया? पता चल गया किसने किया। किसने किया? गिदोन। अब जेल की सजा तो पक्का है ना? बट अगर प्रभु ने बोलकर आपने किया है, कोई सलाखे आपको बांध नहीं सकता। क्या हम आमीन बोल सकते हैं? 30મો કલમ। ત્યારે નગરના લોકોએ યોઆશને કહ્યું, યોઆશ એટલે ગિદિયોનના પિતાને કહ્યું, તારા દીકરાને બહાર લાવ કે જેથી તે માર્યો જાય। ઓહો હો, फांसी का सजा। क्या सजा रहा है? લઈ આવ બહાર, એને લટકાવવા જઈ રહ્યા છે। गिदोन बोले, हे प्रभु, क्या सच में आप ही तो क्या कल रात को आके मेरे को बोल के गए? કેમ? નેક્સ્ટ दिन फांसी। પરંતુ દેખો પ્રભુના વચન કહે છે, શું કહે છે? તારા દીકરાને બહાર લાવ કે જેથી તે માર્યો જાય, કેમ કે તેણે બાલની યજ્ઞવેદી તોડી પાડી છે અને અશેરા મૂર્તિ કાપી નાખી છે। યોઆશે તેની સામે ઊભા રહેલા સર્વ લોકોને કહ્યું, શું તમે બાલના પક્ષમાં બોલશો કે શું તમે તેને બચાવશો? જે માણસ તેના પક્ષમાં વિવાદ કરે તે સવાર થતા પહેલા માર્યો જાય। જો બાલ દેવ હોય તો તે પોતે પોતાના પક્ષમાં બોલે, કેમ કે કોઈ એક તેની વેદી તોડી પાડી છે। તે માટે તે દિવસ તેના દીકરોનું નામ યરુબાલ પડ્યો। બાલ તેની સામે વિવાદ કરે, કેમ કે તેણે તેની વેદી તોડી પાડી। નવું નામ આવી ગયું છે। નામ શું છે? બોલો, યરુબાલ। નવો નામ। એટલે જ્યારે આ ગિદિયોન ચાલે છે, बधाने को अच्छा अभी तो ये मरने वाला। बोलो, ये मरने वाला है, इसकी तो वाट लगने वाली है। बाल देवता इसके सामने क्या करने जा रहा है? विवाद करने जा रहा है। ये खत्म होने जा रहा है। नया नाम प्रभु के लिए आप निकलेंगे, आपको भी नया नाम मिलेगा। उसमें से डरना नहीं, क्योंकि वो प्रभु के लिए महिमा के लिए होगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? ત્યારે સર્વ મિદ્યાનીઓ, અમાલેકીઓ તથા પૂર્વ તરફના લોકો એકત્ર થયા। તેઓએ પહેલા પાર જે ઇઝરાયેલની ખીણમાં છાવણી કરી, પણ ઈશ્વરનો આત્મા ગિદિયોન પર આવ્યો, તેણે રણશીંગડો વગાડ્યો। हालेलुया। क्या हो गया? सब लोग बोला ये गिदोन अभी क्या करने जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि बाल देवता એને મારી નાખશે। અને અચાનકમાં પાછા શત્રુઓ બધા એક સાથે ભેગા થાય છે। પણ ત્યાં એક અદ્ભુત બાબત લખેલું છે, ઈશ્વરનો આત્મા કોના પર આવ્યો? जब आप हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा गया मालूम? एक बेटी यहाँ पर आ जाओ, एक बेटी जल्दी, जिनके पास बड़ा शॉल है, जल्दी जल्दी, किसके पास बड़ा शॉल है? आ जाओ आ जाओ।
हाँ, प्रभु के वचन में हिब्रू भाषा में क्या लिखा गया है? बोलो, सामने शत्रु है, बोलो शत्रु है, ઘરમાં શત્રુ છે, સામે અનગિનિત શત્રુ છે, અમાલેકી, મિદ્યાની, પૂર્વના લોકો. ત્યારે એક બાબત ઇઝરાયલમાં થાય છે. શું થાય છે? हिब्रू बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने गिदियोन को इस तरीके से पूरा क्लोथ कर दिया. क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? बाहर शत्रु છે, ઘરની અંદર શત્રુ છે, લોકો કહેતા છે અત્યારે બાલ દેવતાને મારી નાખવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે ઈશ્વરની આત્મા, the spirit of God clothed Gideon. ગુજરાતીમાં ભાષાંતર થતા એમ લખેલું છે કે દેવનું આત્મા નહીં, આત્મા કેવલ આવ્યું નહીં, परमेश्वर की आत्मा ने उसको पूरा कवर कर दिया. और अभी ये जब बेटी यहाँ पर चल रहा है, आनु नाम શું છે? કોઈને ખબર છે? હા, તમને પહેલા અત્યારે દીકરી સુરતમાં જશે, કોઈને ખબર પડશે કોણ છે? એક જ કહેશે કે આ દેવનું આત્મા છે. આ કોણ છે? અને આ પહેલા ગ્રેસીની પાસે રણસિંગડું હતું, ત્યારે વગાડતા તો કોઈ સાંભળતું નહોતું, પરંતુ જ્યારે દેવનું આત્મા આવી જાય છે, હા માનો આ રણસિંગડું છે, અત્યારે આ રણસિંગડું ફૂંકશે, આનું આવાજ આત્મમंडलમાં गूंजे છે. क्या हालेलुया बोलेंगे? कितने लोग प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी 2025 में मुझे ऐसे चलना है, 2025 में मुझे ऐसे चलना है. कैसे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरा कवर्ड. कितने लोग आमीन बोलेंगे? बेटी ग्रेसी के लिए जोरदार ताली बजाए. સામે શત્રુ અનગિનિત છે, મિદ્યાની આ ગયે, અમાલેકી આ ગયા, પરંતુ ત્યાં એક વ્યક્તિ ઊભો થાય છે જેનું નામ સમાજે યરુબાલ મૂક્યું છે કે બાલ દેવતાના પર વિવાદ કરશે, આને ખતમ થઈ જશે. પરંતુ આ ગિદિયોનની ઉપર દેવનું આત્મા આવી જાય છે. કેમ 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 કેમ? ઇઝરાયલમાં બીજા લોકો નહીં હતા, પણ કેમ ગિદિયોન? કેમ કે ગિદિયોને દેવની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. દેવે જે પ્રમાણે યજ્ઞ ચડાવવા માટે કીધું એ પ્રમાણે યજ્ઞ ચડાવ્યું, અને એના પર પ્રભુની આત્મા આવે છે. અને જ્યારે એ આત્મા આવે છે, એ વ્યક્તિના હાથમાંના દરેક યંત્ર અલગ કામ કરે છે. અહીંયા સૌથી સારો કલાકાર આવીને કીબોર્ડ બજાવશે, તમે બધા खुश हो, सब लोग डिचक डिचक नाचेगा, पर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब कीबोर्ड पर हाथ लगाएगा, उसका सुर आत्ममंडल में लूसीफर के सिंहासन तक को हिला देगा. क्या आप कुछ सुन रहे हो? રણસિંગડા તો બધા વગાડતા છે, પરંતુ પ્રભુ કહે છે પવિત્ર આત્માથી ભરીને વગાડવાનો અનુભવ અલગ છે. તમારું ખેતરમાં જ્યારે તમે ઓજાર લો છો, પવિત્ર આત્માથી ભરીને ઓજાર લેજો. તમારા ગાડીને જ્યારે તમે ચલાવો છો, પવિત્ર આત્માથી ભરીને ગાડી ચલાવજો. તમારા એ ઓજારથી પ્રભુ પરાક્રમી કામ કરશે. कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया. પણ ઈશ્વરનો આત્મા, 34મો કલમ, ઈશ્વરનો આત્મા ગિદિયોન પર આવ્યો, તેણે રણશિંગડું વગાડ્યો, તેથી એબિયાઝરના માણસો તેની પાછળ જવાને એકત્ર થયા. તેણે મનાશામાં સર્વત્ર સંદેશવાહકો મોકલ્યા, અને તેઓ પણ તેની પાછળ એકત્ર થયા. તેણે અશેરામાં, જબલૂનમાં તથા નફતાલીમાં સંદેશવાહકો મોકલ્યા, અને તેઓ તેને મળવા સામે ગયા. ગિદિયોને ઈશ્વરને કહ્યું, જો તમે તમારા કહેવા મુજબ મારા હાથે ઇઝરાયલને બચાવવા હોય તો જુઓ, હું ખાડીમાં ઊન મૂકીશ. ત્યાં હજુ જ્યારે આપણે વચન વાંચીએ છીએ, ત્યાં પ્રભુની સામે ગિદિયોન હજુ એક સાઇન મૂકે છે. પ્રભુ, જો તમે મારી સાથે વાત કરો છો, મને સાઇન આપો. और प्रभु वो साइंस को उत्तर देता है. देखो, उसके बाद जब आगे परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, आगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, उन बातों को पढ़ेंगे. यहाँ पर गिदोन पूरी तरीके से घबराया हुआ था. अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे साथ क्या होगा? प्रभु उनके लिए वहाँ पे लोगों को खड़ा करता है. पहले 22,000 लोग एक साथ आ जाते, परमेश्वर बोलता है ये 22,000 लोग बहुत ज़्यादा है. हालेलुया. अनगिनत लोगों को हराने के लिए 22,000 बहुत. तो गिदोन वहाँ से पुकार पर बोलता, जिसको डर लगता है चले जाओ. तो क्या हो गया? कितने लोग चले गए? 22,000 में से 12,000 लोग चले गए. बचे कितने लोग? 10,000 लोग. परमेश्वर बोला ये 10,000 भी ज्यादा है. अरे परमेश्वर, मजाक कर रहे हो? अनगिनत सामे लोगों छे અને અમે 10,000 પણ? प्रभु बोलो वो भी ज्यादा है.
फिर परमेश्वर उनको नदी के पास लेके जाता है, परखता है, उसमें से जो लोग जेम कुतरा नहीं बैठे लपक लपक करके जो पीते उनको लेते, 300 लोग बच गए। बोलो कितने लोग बच गए? उसमें से कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, वो बात पक्की है, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति कभी भी झुककर लपक के पानी नहीं पिएगा। मेरे को लगता है वो इजराइल के सबसे मंदबुद्धि लोग होगा, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता है। उन लोगों ने कुत्तों के सामने, कुत्तों के समान उन्होंने लपक कर पिया। परमेश्वर बोला ये बस, ये काफी है, इससे मैं जीत जाऊंगा। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। और 300 लोगों के बाद वो लेकर जाता है, युद्ध करने के लिए लेकर जाता है। वहां पर वो फिर डरता है कि अरे मैं क्या करूंगा, किस प्रकार करूंगा। तभी परमेश्वर बोलता है तू क्यों डर रहा है, तू जा अपने शत्रु के छावनी में जाकर उन लोग क्या बात कर रहे हैं उसको तू ध्यान से सुन। देखो हम लोग 7वें अध्याय जब जाते हैं उसके 13वें आयत को पढ़ते, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 7वां अध्याय એના 13મો કલમ। જ્યારે ગિદિયોન ત્યાંથી આવ્યો ત્યારે ત્યાં આગળ એક માણસ પોતાના મિત્ર એક સ્વપ્ન વિશે કહી સંભળાવતો હતો। તે માણસે કહ્યું, જુઓ મને એક સ્વપ્ન આવ્યું અને મેં જવની એક રોટલી મિદ્યાનની છાવની ઉપર ઘસી પડતા જોઈ। તે તંબુને પાસે આવી, તેને એવો ધક્કો માર્યો કે તે પડી ગયો। તેને એવું ઉથલાવી નાખ્યો કે તે જમીન ધોસ્ત થયો। બીજા માણસે કહ્યું, એ તો યોઆસના દીકરા ગિદિયોનની તલવાર વગેર બીજું કંઈ નથી। क्या हालेलुया बोल सकते? એ તો યોઆસના દીકરા ગિદિયોનની તલવાર વગર બીજું કંઈ નથી। ઈશ્વરે મિદ્યાનીઓ તથા તેના સર્વ સૈન્યને તેના હાથમાં સોંપ્યા છે। કેટલા લોકો વિશ્વાસ કરો છો મારા હાથમાં સોંપ્યા છે? मेरे सामने कोई भी शत्रु ललकार नहीं सकता है, क्योंकि मेरा तलवार सबसे भारी है, क्योंकि मेरा तलवार मेरे हाथ में नहीं, मेरे यहोवा परमेश्वर ने मेरे तलवार को पकड़ा है। 2024 तक जो बात आपको परेशान कर रहा था, जो बात आपको डरा रहा था, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर जैसे बोलता है वैसे यज्ञ के लिए अगर आप तैयार होंगे, परमेश्वर आपके सामने बड़ी जीत को देने के लिए तैयार है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? અને એવો ત્યાં યુદ્ધમાં જાય છે તો શું લઈ જાય છે? રણસિંગડું અને મશાલ और एक ઘડા, है ना? मैं सोच रहा આ બધું જોઈને ઇઝરાયલી લોકો બધા હસતા હતા, શું ગાંડા લોકો છે આ લોકો, કોઈ લોજિક નહીં है। આટલા અનગણિત શત્રુઓ અને આ લોકો કેટલા લોકો જાય છે? 300 લોકો। અને શું લઈ જાય છે? રણસિંગડો। ભાઈ આરાધના કરવા માટે નથી બોલાવ્યું, લડાઈ કરવા માટે। ત્યારે કે છે हम आराधना करते लड़ते ऊपर वाला है। क्या हालेलुया बोलते? हम तलवार, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध आत्ममंडल की, वायुमंडल की सेना से है। हमारी आराधना का यंत्र हमारा आराधना है। हमारी आराधना के यंत्र ये मशाल है जो ज्योति परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसको कवर करके रखा हुआ सारे मटकों को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक मटका नहीं टूटेगा तब तक ये मशाल का प्रकाश बाहर नहीं आएगा। आज वो कौन सा अनाज्ञाकारिता है जो आपके जीवन के मशाल को ढाक के रखा है? मैं प्रार्थना करता 2024 के अंतिम समय में आप उसको तोड़ दो, अविश्वास के मटकों को तोड़ दो, व्यभिचार के मटकों को तोड़ दो, चोरी के मटकों को तोड़ दो, और परमेश्वर को बोलो प्रभु आपकी महिमा का रोशनी मुझसे चमकने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मारा जीवन में हूँ समर्पण करूँ છું પ્રભુજી। જેમ ગિદિયોનને પ્રભુ તમે ઉપયોગ કર્યા છે, આજે રાત્રે હું પોતાનું જીવનને સમર્પણ કરું છું। કદાચ લોકો તમને કહે છે તમે ડરપોક છો, તમે બીતા છો, પરંતુ પ્રભુ મારા વહાલા ભાઈ, મારા વહાલા બેન તમને આજે પાસે આવીને કહે છે, હે શૂરવીર, आप जो हो वो नहीं हो, परमेश्वर ने आपको किसी और अद्भुत काम के लिए चुना है। પણ ઘણીવાર શત્રુને જોઈને આપણે બી જઈએ છીએ, અરે મારું શું થશે, કેવી રીતે થશે, મારી પાસે તો શક્તિ નથી। પરંતુ પ્રભુ કહે છે તું બીશ ના, તું બીશમાં, હું તારી સાથે છું, હું તારી સાથે છું। પણ એવું શું છે તારા ઘરમાં, તારા પિતાના ઘરમાં જે દેવને પસંદ નથી પડતું? એ કયા વેદી છે? મારા વાલાઓ, આજે પોતાનું જીવન આપણે ચકાસણી કરીને જોઈએ કે એ કઈ વેદી છે, એ કયો સ્તંભ છે જે દેવને પ્રસન્ન પડતો નથી। આપણે ઘણીવાર આપણા આરાધનાને લઈ આવીએ છીએ, પરંતુ જેમ આવીએ છીએ એમ જ પાછા જઈએ છીએ, કેમ કે દેવ અડકતો નથી,
દેવ ત્યારે અડકશે જ્યારે તમારા જીવનના દરેક બીજા બધા સ્તંભને તમે કાપી નાખો છો અને એને દેવની યજ્ઞવેદી પર તમે ચડાવો છો. કેટલા લોકો આજે પોતાનું જીવન ચકાસણી કરવા માંગો છો કે પ્રભુ મારા જીવનમાં એવું શું છે પ્રભુ જે તમે પસંદ કરતા નથી. તમે મારા જીવનમાં કેટલા મોટા યોજનાઓ મૂક્યા છે, અમારા સમાજના ઘણા બધા સમસ્યાઓનું હલ પ્રભુ તમે મારા જીવનમાં આપ્યા છે, પરંતુ એ પૂરું કરી શકતો નથી. કેમ પ્રભુ મારા जीवन એવું શું છે? પ્રાર્થના કરે, કોઈ भी शांत ना रहे. सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जवान लोग प्रार्थना करें. आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का हाथ इस गंगापुर गांव में उतर कर आने जा रहा है. आज मैं विश्वास करता हूँ हमारे कुछ मशाल जो पिछले दिनों से बंद हो गया है उनको वापस जलाने का समय है. इधर उधर ना ताको, परमेश्वर तुम्हारे अकेले एक व्यक्ति के द्वारा युद्ध को जीतने के लिए तैयार है. अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चाहते हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते. તમે તમારા જગ્યા પર ઊભા થઈ શકો છો અને પ્રભુને આપણે પ્રાર્થના કરવા જઈ રહ્યા છે. એક નવું સમર્પણ જરૂરી છે. ઘણીવાર અવિશ્વાસ મારા અને તમારા જીવનમાં પ્રબળ થઈ જાય છે. પ્રભુ કહે છે કેમ અવિશ્વાસ તારા પર પ્રબળ થઈ ગયો છે મારા દીકરો? શું તું ભૂલી ગયો પાછલા દિવસમાં મેં તને કેવી રીતે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડ્યું છે? જરા પાછળ જુઓ મારા વહાલાઓ. એ પ્રભુ મારા અને તમારા જીવનમાં કેવા કેવા મોટા કામો કર્યા છે. આવો મુખ ખોલ કે પ્રાર્થના કરે. ત્યાં વચનમાં લખ્યું છે ઇઝરાયેલી લોકો પ્રભુની સામે પોકાર કરવા લાગ્યા. ઇઝરાયેલી લોકો પ્રભુની સામે પોકાર કરવા લાગ્યા. તમે આ ભવનમાં હોય હું તમને કહીશ, તમે પ્રભુને પોકાર કરવા લાગો. आप ऊंचे आवाज में उसके पुकारे. बर्तिमाई अंधा था पर उसको जब पता चला यीशु वहां से गुजरता है, बर्तिमाई पुकारता है हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर. कितने लोग आज प्रभु को पुकारेंगे प्रभु मुझे आपके जीवन की हस्तक्षेप की ज़रूरत है. प्रभु मैं आपको पुकारना चाहता हूँ. प्रभु मेरे जीवन में कई परिस्थिति में मैं कंगाली में आ गया हूँ. क्यों चुप बैठे हो? ये पुकारने का समय है, ये पुकारने का समय है, ये माफ़ी मांगने का समय है, ये प्रभु के पास वापस लौट कर आने का समय है. प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन के कोई भी अन्न को मैं शत्रु के हाथ लगने नहीं दूंगा. प्रभु मारा जीवનમાં જે તમે આપ્યા છે એને શત્રુના હાથમાં હું નહીં આપીશ. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे. कोई भी शांत ना रहे. अगर आप आए और ऐसे ही चले गए ये आपका टाइम वेस्ट हो चुका है. कुछ भी नहीं हुआ है. जो पाप लेकर आए वही पाप को लेकर जा रहे हो. जो वेदी है वही वेदी वहीं पर रहेगा, वही स्तंभ वहीं पर रहेगा और कंगाली बढ़ता जाएगा और कंगाली बढ़ता जाएगा और कंगाली बढ़ता जाएगा. पर कौन कहेगा बस प्रभु आज ही अंतिम रात है और मैं कंगाली में नहीं जीने वाला हूं. प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें. कोई भी शांत ना रहे. यहाँ पर इधर उधर देखने के लिए नहीं आया है. नन्हे मुन्ने बच्चों प्रार्थना करें. प्रभु आपके ऊपर अपनी आत्मा को डालने के लिए तैयार है. अगर आप एक योग्य यज्ञ को चढ़ाने के लिए तैयार है, प्रभु की आत्मा कहता है मैं तुझे अपने आत्मा से कवर कर दूंगा, मैं तुझे अपने आत्मा से कवर कर दूंगा, मैं तुझे अपनी आत्मा से ओ राखाला मना था राला बाला बाला बा. प्रार्थना करे, ऊंचे आवाज में प्रार्थना करे. ये वेट ना करे कि कोई आपका राह को छुए, परंतु प्रभु कह रहा है मैं तुझे छूने जा रहा हूँ, मैं तेरी यज्ञ को छूने जा रहा हूँ, मैं उन सारे वस्तुओं को भस्म करने जा रहा हूँ. वही घड़ा, वही पात्र जो तेरे जीवन में रोशनी को रोक कर रखा है, आज रात को मैं उसको तोड़ने जा रहा हूँ. कितने लोग विश्वास करेंगे? प्रार्थना करे, शर्माए नहीं. बाजू बाजू में लोग क्या सोचेंगे नहीं. ये सोचो कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है, प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है. હું યહોવાના દૃષ્ટિમાં કેવો છું આ બાબતથી બીક રાખો. ઘણીવાર આપણે લોકોથી ડરી જઈએ છે, આપણે સમાજથી ડરી જઈએ છે. જો તમારે ડરવું હોય તો એક જ છે જે ભયનો યોગ્ય છે, એ મારો યહોવા છે જે શરીરને આત્માને બંનેને ખતમ કરી શકે છે. કેટલા લોકો પ્રભુને કહેશો પ્રભુ મારા જીવનમાં તમારી યોજનાથી હું ખૂબ જ દૂર છું. પ્રભુ
હા, આજે હું ચર્ચમાં બેસેલો છું, પરંતુ હજુ પણ મારા જીવનમાં ભય પ્રબળ થાય છે પ્રભુ. હજુ પણ મારા જીવનમાં અવિશ્વાસ પ્રબળ થાય છે પ્રભુ. હજુ પણ ઘણીવાર મારા જીવનમાં બીજા વેદીઓ પ્રબળ થઈ રહ્યા છે. પરંતુ 2024ના અંતિમ સમયમાં પ્રભુ હું તમારી પાસે આવું છું અને તમને કહું છું પ્રભુ, નહીં પ્રભુ, ये वो अंतिम रात है. अब मेरे पिता के घराने में बाल देवता की वेदी नहीं रहेगा. अब मेरे पिता के घराने में अशेरा का स्तंभ नहीं रहेगा. चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे समाज कुछ भी कहे कि बाल इसके साथ विवाद करेगा, पर मैं आज खड़ा हूं प्रभु. मेरे घर में, मेरे पिता के घर में केवल एक वेदी है, वो मेरा यहोवा परमेश्वर की वेदी. कितने लोग प्रभु से कहेंगे उन अशेरे स्तंभों को मैं काटने के लिए तैयार हूं. जो आपके विरोध में है उसको मैं काटने के लिए तैयार हूं. जो आपकी योजना के विरोध में है उस अविश्वास के स्तंभ को, उस व्यभिचार के स्तंभ को, उस लालच के स्तंभ को मैं काट कर आपकी पवित्र वेदी पर अर्पण करता हूं प्रभु. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे. जिन्होंने आत्मा पाया है, आत्मा मंडल में कुछ बोलना चालू करो. आत्मा मंडल में कुछ बोलना चालू करो. कुछ विश्वास के शब्दों को बोलो. प्रभु कुछ बदलने जा रहा है. मैं विश्वास करता हूं हम लोग जब यहाँ पर आज आराधना करेंगे, शत्रु के छावनी में प्रभु के दासों के विरुद्ध में जो योजनाएं बना रहे हैं उनके बीच में परमेश्वर भिड़वाने वाला है. परमेश्वर उनको तितर बितर करने वाला है, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर राजाओं का राजा है. वो शत्रु का डर हम पर हावी नहीं होगा. हम डरने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने वही किया जो यहोवा ने बोला. मैंने वही किया है जो यहोवा ने बोला है. फिर क्यों डरना है? हे बाल, तू चाहे कितना भी विवाद करे, कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर मेरे साथ है. ओ राबाला था रालाबा शाथा रालाबालाबालाबा. क्यों ना प्रार्थना करे, प्रार्थना करे. कोई शांत ना रहे, आत्मा में प्रार्थना करे. एक नई चंगाई की जरूरत है, एक नई चंगाई की जरूरत है. जवानों प्रार्थना करे. आप क्यों चिंता कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में? वो आपके बारे में चिंता कर रहा है. आज आपकी खंगाली में आप सोच रहे मेरा जीवन कैसा है. प्रभु बोल रहे, बेटा तू अकेला काफी है. तू एकलो अमालियों ने मिद्यानियों ने मारશે. તું એકલો મારશે. ઓ રાબા લગા દગા શથરા લબા લગા ધના રગા લગા લગા. કેટલા લોકો પ્રભુને કહેશે, પ્રભુ હું તૈયાર છું, પ્રભુ હું તૈયાર છું. પ્રભુ ગિદિયોનના ઉપર જો તમારા પવિત્ર આત્માનું ચાદર આવી શકે છે આજે રાત્રે, આ વર્ષના અંતિમ ક્ષણમાં પ્રભુ મારા જીવનમાં એ ચાદર આવી જાય. મારા જીવનમાં પવિત્ર આત્માનું એ ચાદર આવી જાય. આવનારા દિવસોમાં શત્રુને જોઈ હું બીશ નહીં, હું લોકોની સામે આત્મા મંડળમાં રણસિંગડું વગાડીશ, રણસિંગડું વગાડીશ. ओ राबाला मना कथना रगा शथरा लबा लगा लगा रगा लगा. कितना लोगों तैयार छो, कितना लोगों तैयार छो. ये शांत रहने का समय नहीं है. आप जैसे आए वैसे आप वापस लौट कर जा सकते हैं. 2024 जैसे आत्मिक कंगाली में था वैसे ही आपका 2025 आत्मिक कंगाली में होगा, अगर ये वचन आप तिरस्कार करके अपने जीवन को कठोर कर रहे हैं. प्रभु की आत्मा कह रहा है, मेरे प्रिय बेटा, मेरी प्रिय बेटी, एक और अवसर मैं तुझे देना चाहता हूं. तू क्या फलवंत होना चाहता है? क्या एक विश्वास का कदम को लेने के लिए तैयार है? मैं तुझसे बोल रहा हूं, तेरे शत्रुओं को मैंने तेरे हाथों में कर दिया है. तेरे शत्रु मैंने तेरे हाथों में कर दिया है. कितने लोग विश्वास कर कर आमीन बोलेंगे? प्रभु आज मैं स्वीकार कर रहा हूँ, प्रभु मैं स्वीकार कर रहा हूँ. आइए हम लोग आत्मा में कुछ क्षण, आत्मा में कुछ क्षण, आत्मा में कुछ क्षण बोलना चालू करें. आत्मा में बोलना चालू करे. पवित्र आत्मा मारा जीवन में તમે આવી જાઓ. પવિત્ર આત્મા મારા જીવનમાં તમે આવી જાઓ. હું પ્રભુ ભયમાં નહીં, હું પ્રભુ તમારી યોજનામાં ચાલવા માંગુ છું. તમે બોલો, એ હું કરવા માટે તૈયાર છું. ગિદિયોનના વિશે લખેલું છે, જેમ યહોવાએ કહ્યું એમ ગિદિયોને કર્યું. જેમ યહોવાએ કહ્યું એમ ગિદિયોને કહ્યું. મારા વાલા દીકરા, તારાથી યહોવા કઈ કહી રહ્યો છે? મારા વાલા દીકરી, તારાથી યહોવા દેવ કઈ કહી રહ્યો છે? શું તમે કહેશો? જેમ પ્રભુ કહે છે એ હું કરવા માટે તૈયાર છું.
એવું કયો વેદી છે જે દેવની યોજનાના વિરુદ્ધમાં છે? એવો કયો સ્તંભ છે જે દેવની યોજનામાં વિરુદ્ધ છે? મેં તમને કહીશ, એનું સ્થાન यहोवानी यज्ञ वेदी पर છે. उसको भस्म हो जाने दो. वो यहोवा के लिए एक योग्य सुगंधदायक बलिदान बनेगा. अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे, प्रभु मैं कैसे डरूंगा, प्रभु मैं कैसे ये करूंगा, प्रभु मेरे पापा मुझे क्या कहेंगे, मेरे समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, प्रभु कल मुझे फांसी पर लटका देंगे. डरने की जरूरत नहीं. प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूं. अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा भय शत्रु के बीच में होगा. वो अनगिनत शत्रु जो तेरे सामने ललकार रहे हैं, उनकी छावनी में वर्षन को दिखाने वाला परमेश्वर है. आज रात को कुछ शत्रुओं के घर में परमेश्वर अपना दर्शन दिखाने जा रहा है. आत्मा में आराधना करे कलीसिया. आज शत्रुओं के घर में यहोवा अपना दर्शन प्रकट करने जा रहा है. उन लोग कहेंगे उस दिन प्रभु के लोगों के विरुद्ध में तू क्यों खड़ा हुआ? अब तेरे लिए उसका हाथ भारी पड़ गया है. पत्रस जब कारागृह में था, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करने लगा. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर हम यहां पर प्रार्थना करेंगे, भारत के बंदी गृहों में परमेश्वर अपने दूतों को भेजने जा रहा है. शत्रु तुमसे डरा हुआ है, तुमको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है. शत्रु तुमसे डरा हुआ है. આમેન. ઓ રાબાલાગા શથરાલા મનગધનાલા બાલાગા થેરે બલબા. કેટલા લોકો ઈચ્છા રાખશો કે પ્રભુ મને ઉપયોગ કરો? જો તમે ઈચ્છા રાખો છો તો પોતાના ઘૂંટણા પર તમે આવી શકશો અને એક પ્રાर्थना આપણે કરીને આપણે आगे समाप्ति पर જઈશું. प्रभु के सामने जो समर्पण करना चाहता है कि प्रभु मैं अपने जीवन को 2024 में एक नई योजना के लिए समर्पण करता हूँ. તમારી ये યોજના છે એના માટે હું તૈયાર છું પ્રભુ. તમારી જે યોજના છે એના માટે મારું પરિવાર તૈયાર છે પ્રભુ. તમારા યોગ્ય વિરુદ્ધમાં, તમારા વચનોના વિરુદ્ધમાં જે પણ યજ્ઞ વેદીઓ છે પ્રભુ, હું આજે એક નિર્ણય લઉં છું પ્રભુ, એ યજ્ઞ વેદીને હું તોડી પાડીશ. એવો દુષ્ટતાનો પાપનો સ્તંભને હું તોડી પાડીશ પ્રભુ. જો તમે પ્રાર્થના કરતા માંગતા હોય, તમે તમારા આંખોને બંધ કરીને ઘૂંટણે પર આવીને જેમ રાજાની સામે તમે ઘૂંટણે પડો છો, એ રાજાઓના રાજા પ્રભુઓની સામે તમે ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરો. પ્રભુ મારા પર દયા કરો પ્રભુ, મારા પર દયા કરો પ્રભુ. મારું આત્મિક કંગાલી હજુ કંગાલીમાં છે પ્રભુ. મને હજુ આત્મિક ધની બનાવો પ્રભુ. મને પવિત્ર આત્મા જોઈએ છે પ્રભુ. મને पवित्र आत्मा જોઈએ છે प्रभु. मुंह खोल के बोलो प्रभु से, कुछ बोलना चालू करे. इतने समय तक आप सुन रहे थे, प्रभु अभी आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता है. प्रभु તમારા મોઢામાંથી કઈ સાંભળવા માંગે છે. प्रभु તમારા મોઢામાંથી કઈ સાંભળવા માંગે છે. धीमे से नहीं, जोर से बोलना चालू करे. जोर से बोलना चालू करे. अगर आप बाहर बैठे हो, कुछ बोलना चालू करे, कुछ बोलना चालू करे. प्रभु आज मैं समर्पण कर रहा हूँ प्रभु. प्रभु आज मैं समर्पण कर रहा हूँ प्रभु. प्रभु के दास पास्टर अरविंद आगे आएंगे, प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे. कोई शांत ना रहे, बोलना चालू करे. इतने समय 1-1.5 घंटा आप सुन रहे थे, अभी आपका बोलने का समय है. प्रभु के दास आगे आएंगे. आत्मा मंडल में कुछ आज होने जा रहा है. शत्रु के वायुमंडल में परमेश्वर आज खलबली को मचाने जा रहा है.